शैली तले तल तलेश शबनाश सुख पावे शब दूत नरे ऐसा नाम अपार कई भेदन जाने जो जाने सो पार गौरी न जग में जननी राधा स्वामी लाय प्रभु जन्म सुफल कर दे यही नाम निज नाम मन अपने कर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरत निहार और न कोई बत सके शोभायत अपार गुप्त रूप जह धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पाओ जहाँ कोई विश्राम करो बंदे राधा स्वामी आगे चिंबर लाभो जिय बहु जागे पार पार कर पवना सदगुरु पद्म धाम सदनाम जनागे जुगदियनाम संत स्वरूप चरण जमान आवे भोजन नाम लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाए शब्द मिलाया सुरत बताए करम करम से लिया बचाए कोटि कोटि कर वंदना अरब खरब दंड राधा स्वामी वीर भोला भक्ति कशोर भक्ति सुनाए सब सुनाए वेद देवन धरि विचारे सत्य पुरुष चोखे पदभाष संतन पावह सदा विनाश शोभन दर्शाया जहाँ चरज आगे अलग कुशल बाला राजाओ सुरत सुषारा ईश्वर अगमल कई न्यारा संग सुरत कई तरन विहारा से घर से अटक अटारी अद्भुत राज स्वामी नमद सुहारी सूरत योगी कर मगनारी पुरुष नामी जाय समानी तारे वंदे गिरध स्वामी किंकर तापो जिय बहु जागे पार पार नर पहुनाम सदगुरु पद्म धम सतनाम तारे वंदे गिरध स्वामी वार वार कर जोर लाल शैला कर पुकार साधु संग पिता सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी बार बार वन जाऊं तन मन आदि चरण पार राम करुणा जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धरि अचल भक्ति नंदे प्रभु दीनय दीनयनाथ आत जहाज गुमान कर अमरात्मा निसात दीन दयाल कृपा निधि धम धनो शब्द दिया मधु महान रघुनाथ विलास हरि अभय राधा स्वामी गुरु सम्राट तुम बिना और दूसरा अब करो दया मत
तारे विलंब दया करो साईं सब उत्पाद दया करो मेरे साईं सब उत्पाद बार बार करो जो रखाओ सभी को करो पुकार साधु संग नहीं देना और गुरु दातार साधु संग नहीं देना और पियारा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री अज्ञानतिमिरन्दशून्यनं शलाका चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः स्थावरजङ्गमव्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः चित्तेन परिव्राट्तं येन सचराचरं तस्मै श्रीगुरुवे नमः तत्त्वज्ञानपूर्णस्ति तस्मै श्रीगुरुनाथमद्गुणस्ति जगद्गुरु पदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुरादिनादिश्च गुरुपादमधिगतं गुरुपादं करुणास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं केवलं ज्ञानमुक्तिं दत्तातीतं ज्ञानशक्तिं दत्तं साधयितम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वैः साक्षिभूतं भवातीतं निर्मलं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তম। উপস্থিত আজ এই পবিত্র সৎসঙ্গে সবার মঙ্গল কামনায়, বিশ্ব শান্তির মঙ্গল কামনায় এবং যিনি প্রতি মুহূর্তে আমাদের জন্য চিন্তা করেন কি করলে আমরা ভালো থাকবো, সেই চিন্তায় যিনি সদা ব্যস্ত, সেই পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব দাদার অতি শীঘ্রই তিনি যেন দেওঘরে আসতে পারেন, সেই কামনায় আমরা পরম পিতার কাছে 2 মিনিট নাম সহযোগে প্রার্থনা করব। নামের সময় হল।
বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। উপস্থিত সবাইকে আমার রাঢ়নিত জয়গুরু জানাই। আজ এই পবিত্র সকালে, পবিত্র এই সৎসঙ্গে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি পরমপিতার জয়গানে, তারই নাম সংকীর্তনে এবং নিজের জীবনকে তারই দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য। আমরা প্রার্থনা শুনলাম, প্রার্থনা করলেন শ্রী অর্চিত চৌধুরী হিদমঠক থেকে। পরমপিতার কাছে ওনার মঙ্গল প্রার্থনা করি। এখন আমরা পরমপিতার শ্রী অমেয় গ্রন্থাদির পাঠের মধ্য দিয়ে আমার সৎসঙ্গ এগিয়ে নিয়ে যাব। প্রথমেই পরম দয়াল শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ পাঠ করবেন বাংলায় শ্রী ভাস্বত দাস বিরাটি থেকে। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে দাদা? ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ। সংকোচেই দুঃখ আর প্রসারণেই সুখ, যাতে হৃদয়ের দুর্বলতা আসে, ভয় আসে, তাতেই আনন্দের খাঁকতি, আর তাই দুঃখ। চাওয়াটা না পাওয়াই দুঃখ। কিছু চেও না, সব অবস্থায় রাজি থাকো। দুঃখ তোমার কি করবে? দুঃখ কারো প্রকৃতিগত নয় কো, তাকে ইচ্ছে করলেই তাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করো, তোমার ইচ্ছাই মঙ্গল। আমি জানি না কিসে আমার মঙ্গল হবে, আমার ভিতরে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, আর তার জন্যে তুমি রাজি থাকো, আনন্দে থাকবে। দুঃখ তোমাকে স্পর্শ করবে না। কারো দুঃখের কারণ হও না, কেহ তোমার দুঃখের কারণ হবে না। দুঃখ একরকম ভাব, সুখও একরকম ভাব। অভাবের বা চাওয়ার ভাবটাই দুঃখ। তুমি জগতের হাজার করেও দুঃখ নষ্ট করতে পারবে না, যতক্ষণ তুমি হৃদয় থেকে ওই অভাবের ভাবটা কেড়ে না নিচ্ছ। আর ধর্মই তা করতে পারে। জয় গুরু। একই বাণী ইংলিশে পাঠ করবেন সোনারপুর থেকে শুভ্রজিৎ নস্কর। জয় গুরু। শুভ্রজিৎ নস্কর, জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর his own handwriting, the Sattvanusaran. I am reading some line. Contraction is dejection. Impatience is delight. There is a lack of happiness in that which brings weakness and fear in the heart, and that is grief. Desire unfulfilled is misery. Do not expect anything. Be prepared for every situation. What can grief do to you? Nobody is miserable by nature. If one wishes, he can drive it out. Pray to the Supreme Father. They will good. I do not know what will make me good. Let they will be fulfilled in me, and be ready to expect that. Joy will remain, sorrow will not touch you. Be not the cause of another grief. None will be the cause of your grief. Misery and happiness are birds of mind. জয় গুরু। সত্যানুসরণ থেকে আরেকটি ইংলিশে বাণী পাঠ করার জন্য অনুরোধ করব শ্রী স্বাগ্নিক দাস কল্যাণী থেকে। জয় গুরু, ওনার মঙ্গল কামনা করি। এখন পরম দয়ালের শ্রী ঠাকুরের পথের কড়ি থেকে পাঠ করবেন শ্রী প্রীতিমোহন নন্দী গড়িয়া থেকে। প্রীতিমোহন নন্দী গড়িয়া থেকে। অ্যাবসেন্ট। কারো কাছে যদি পথে করি গ্রন্থ থেকে থাকে পাঠ করতে পারেন। পথে করি গ্রন্থ। আচ্ছা, আমরা এবার চলার সাথী গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন স্বাগতম পাইক বাড়াই থেকে।
হ্যাঁ, জয়গুরু দাদা। জয় গুরু। হ্যাঁ, বলছি স্বাগতম নিয়ে আমি ওর বাবা পাঠ করে দিচ্ছে, স্বাগতম একটু বেরিয়েছে। আজ্ঞে আজ্ঞে আজ্ঞে। হ্যাঁ, সকল গুরু ভাই এবং ইষ্টপ্রাণ দাদাদের আমার রানন্দিত জয় গুরু সবাইকে। চলাসাধি গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি ঠাকুরের আদর্শ বা গুরু ও আদর্শ অনুরক্তি। যাহার সেবা সাহচর্য ও অনুরক্তির সহিত অনুসরণ মানুষকে জীবন যশ ও বৃদ্ধিতে ক্রমোন্নত করিয়া তোলে, যাহার প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তি বা ভক্তি অটুটভাবে নিবন্ধ থাকায় পারিপার্শ্বিক ও জগৎ তাহাতে কোনো প্রকার বিক্ষেপ সৃষ্টি না করিতে পারায়, ওই বিক্ষিপ্ত সংঘাতগুলি সম্বন্ধ ও বিন্যস্ত হইয়া সার্থকতা লাভ করিয়া ভাবে জ্ঞানে ও বোধে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়া অমৃতকে আলিঙ্গন করে, তিনিই আদর্শ ইষ্ট বা গুরু। তাই ইষ্ট আদর্শ বা গুরুতে ঐকান্তিক অনুরক্তি মানুষের জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়, ধর্মকে অটুট করিয়া জীবনকে বহন করিতে হইলেই এই আদর্শ ইষ্ট বা গুরুই হচ্ছে প্রধান প্রয়োজনীয়। তুমি তাহাতে তোমার অনুরক্তি ভক্তি ভালোবাসাকে ন্যস্ত করিয়া তাহাকেই পরম স্বার্থ বিবেচনায় তাহারই অনুসরণ করো, কৃতার্থ হইবে। বাণী সংখ্যা 47। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন একই গ্রন্থ থেকে আরেকটি বাণী পাঠ করবেন শ্রী গৌরব দাস মল্লিকপুর থেকে। জয় গুরু, জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের চলার সাথে গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ। চরিত্র নির্ণয়। তোমার চলা ও বলাই বলে দেয় তুমি কেমন মানুষ, কি চাও আর কি বা পেতে পারো। জয় গুরু। বাণী সংখ্যা 14। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। এখন পরম দয়াল যীশু ঠাকুরের অনুশ্রুতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন শ্রী অর্ণব অধিকারী বহরমপুর থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। আজ্ঞে আমার নাম অনির্বাণ অধিকারী। আজ্ঞে আজ্ঞে। অনির্বাণ অধিকারী বহরমপুর থেকে চলার অনুশ্রুতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করছে। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অনুশ্রুতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। বিষয় গুরুবাদ। গুরু পূজা না করলে কিন্তু কোনো দেবতার হয় না পূজা। সব দেবতার সিদ্ধ আসন, গুরুই কিন্তু তাদের ধ্বজা। বাণী সংখ্যা 26। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন পরম দয়াল শ্রী ঠাকুরের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র থেকে পাঠ করবেন শ্রী শুভজ্যোতি পাল রাজপুর থেকে। শ্রী শ্রী ঠাকুরের মুখনিসৃত বাণী স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। বৃদ্ধ মানে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যাওয়া নয় গো, বরং সমর্থানন্দিত প্রাজ্ঞ উৎসর্জনী প্রদীপ্তি নিয়ে জীবনীয় তাৎপর্যে নিজেকে স্নহস্রোতা করে তোলা। ব্যতিক্রম দুষ্ট হয়ে চললে সত্তা ক্ষয়িষ্ণু হয়ে চলতে থাকে। তাই হয়েছে বার্ধক্য মানে ক্ষয়িষ্ণু নিষ্প্রভ হয়ে নিজেকে অবশ অভিযানে নিঃশেষ করা। তাই দেখো, অঙ্কলিত নিষ্ঠা নিয়ে শিষ্ট অভিদীপনায় চলতে চেষ্টা করো, যাতে ক্ষয়িষ্ণু না হও এমনতর ভাবে নিজেকে বিনায়িত করো। আর এই বিনায়িত করতে গেলে অন্যকেও তেমনি ভাবে বিনায়িত করতে হয়। এই করার মহড়াতেই তোমার অন্তরে বিনায়ন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তাই নিজেও নিভে যেও না, অন্যকেও নিভতে দিও না। সার্থক সন্দীপনায় চিরজাগ্রত রাখো নিজেকে। অমৃতের তুক জানো, আর মৃত্যুকে অতিক্রম করো, এই তো আমার প্রার্থনা। বাণী সংখ্যা 25, পৃষ্ঠা সংখ্যা 20 ও 21। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তম। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। একই গ্রন্থ থেকে আরেকটি বাণী আমরা শুনবো, পাঠ করবেন শ্রী শুভজিৎ ভৌমিক কল্যাণী থেকে। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র হইতে কিছু অংশ পাঠ। জীবন নষ্ট করো না, জীবনের উপার্জন যা স্বাস্থ্য সৌষ্ঠব রেখে তাই সংগ্রহ করো। আর সেই পরাগতাকে বিনায়িত করে যেখানে যেমন দরকার তাই করো। তাই তোমার আহার্য হোক যা জীবনকে উচ্ছল করে তোলে, তা বলে বুদ্ধিতে পরাক্রমে আর সুসংহতিপূর্ণ তাৎপর্যে। বাণী সংখ্যা 101। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম পিতার
অমীয় গ্রন্থাদি পাঠের মধ্যে আমরা যারা যারা ছিলাম প্রত্যেকের সুস্থময় মঙ্গলময় ইষ্টচ্ছল জীবন ও পারিবারিক সুস্বাস্থ্যময় জীবনের প্রার্থনা করি পরম পিতার শ্রী রাতুল চরণে। সবাইকে আমার জয় গুরু জানাই। জয়। এখন আমরা সৎসঙ্গের মূল পর্বে সঙ্গীতাঞ্জলি পর্বে প্রবেশ করব। প্রথমেই সঙ্গীত করার জন্য আমি অনুরোধ করব শ্রী শুভজিৎ দে সোনারপুর থেকে। জয়গুরু, আমি ওনার আইডিটা দেখতে পেলাম না, যাই হোক যদি আমরা পরে পাই আমরা শুনবো। এখন শ্রী মেধাদীপ্ত বৈদ্য বসিরহাট থেকে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করছেন। দেবজ্যোতি ভাই উনি জয়েন করেননি এখনো। আচ্ছা আচ্ছা, মেধাদীপ্ত বৈদ্য একটু পরে হয়তো জয়েন করে যাবে। তাহলে যিনি প্রার্থনা করলেন উনি কি একটা গান করতে পারবেন, সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারবেন? শ্রী অর্চিত চৌধুরী। জয়গুরু, জয়গুরু। অচিত চৌধুরী খুব অসুস্থ, ওই অবস্থাতে প্রার্থনাটা করেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আবার একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। হ্যাঁ, অন্য দিনে এটা করতে পারবে। জয়গুরু। এখন আলোচনা দেওয়া ভালো। ঠিক আছে, তাহলে আমরা আলোচনা পর্বে আসি। আলোচনার পরে আমরা সঙ্গীত শুনে নেবো। তাহলে আলোচনা করার জন্য আমি অনুরোধ করব দীপন সামন্ত ঘাটাল থেকে। তার বিষয় আদর্শ শিক্ষা। জয়গুরু, দেবজ্যোতি ভাই শোনা যাচ্ছে আমার কথা? আগে আগে অন অন করতেছি, একটু সময় চেয়ে নিচ্ছি আমি আর কি, 2 মিনিট সময় চেয়ে নিচ্ছি আমি অন করতেছি ভাই। জয়গুরু, জয়। পুরুষোত্তম পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর আমার পরমালাদা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী বর্দা বর্তমান আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা ও পূজনীয় বাবাই দাদা এবং ঠাকুর বাড়ির প্রতি প্রত্যেকের চরণ আমার প্রণাম। আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত পিআর, এসপিআর, জিকে, এডিজে এবং ইষ্টপ্রাণ দাদা ও মায়েদের চরণ আমার প্রণাম ও ছোটদের জানান স্নেহাশিস এবং ভালোবাসা। আমার আজকে বিষয় পড়ছে বিষয় আদর্শ। আমি ঠাকুর এর যে আদর্শ সেই সম্পর্কে 2-4 কথা বলার চেষ্টা করছি। শ্রী ঠাকুর একটা জায়গায় একদিন বলছেন, এক ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন যে ঠাকুর আপনি কোথায় থাকেন? নাহং তিষ্ঠামি চ বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ানুনাচ মদ ভক্তা যত্র গায়তি তত্র তিষ্ঠামি চ। অর্থাৎ আমি নারদ নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ানুনাচ, অর্থাৎ যেখানে আমার ভক্তরা নাম সংকীর্তন এবং গুণকীর্তন করে সেখানেই আমি থাকি। অর্থাৎ আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত প্রত্যেকের বাড়িতে শ্রী ঠাকুর সশরীরে আজকে উপস্থিত আছেন। শ্রী ঠাকুর বলেছেন, দীক্ষা নিয়ে শিক্ষা ধরিস, আচার্যকে করিস না, আচরণে বর্জয়নে জ্ঞানের সাগর হানা পার। শ্রী ঠাকুর প্রথমে দীক্ষা সম্পর্কে বলছেন। আগে শিক্ষা করব, শিক্ষা করতে গিয়ে আগে তো আমাকে দীক্ষা নিতে হবে। শ্রী ঠাকুর বলছেন, দীক্ষা নিয়ে শিক্ষা ধরিস,
আচার্যকে করে সার, আচরণে ভোর চরণে চরণে জ্ঞানের সাগর না পাই। আমি যদি দীক্ষাই যদি না নিলাম, তা শিক্ষাটা শিখবো কোথা থেকে? দীক্ষা আমাকে নিতে হবে। অনেক জায়গায় বলেছে, আমরা অনেক জায়গায় শুনি বা অনেক জায়গায় বলি পাই যে অনেক গুরু ভাই তারা দীক্ষা নিয়ে, তাদের ছেলেমেয়েরা দীক্ষা নিচ্ছে, কিন্তু তারা শিক্ষাটা সেরকম ভাবে পায় না। দেখুন, মানুষের শিক্ষাটা আসল জিনিস। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে যায়, বাস্তব ঘটনা। সূর্য উঠেছে, সূর্য উঠেছে, আমি জানলা বন্ধ করে রেখেছি। সূর্য উঠে গেছে, আমি জানলা বন্ধ করে রেখেছি, তাহলে কি আমি সূর্যের আলো পাবো? না, পাবো না। কেন পাবো না? কারণ আমি তো জানলা বন্ধ করেই রেখে দিয়েছি। আমি কি জানলা খুলেছি? সূর্য অলরেডি ভোরবেলা উঠে গেছে, আমি কি জানলা বন্ধ করে দিয়ে আমি কাজকর্ম করছি, পড়াশোনা করছি, সবই করছি। এদিকে আমি আমার মাকে এসেছি, মা গো সূর্য কি আজকে উঠেছে? তো মা বলছে, হ্যাঁ রে বাবা, সূর্য উঠে গেছে। তা সূর্য উঠেছে আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না, কেন? কারণ আমি জানলা বন্ধ করে রেখেছি। এই এই বিষয়ে একটা বাস্তব ঘটনা বলি। এক সেলুন দাদা চুল কাটছেন, এক গুরু ভাই তিনিও আছেন, তিনিও চুল কাটবেন। দেখলেন যে ঠাকুর আছে, সবাই মানে একটা ওখানে কালী মায়ের, মা কালীর প্রতিকৃতি আছে এবং আরো অন্যান্য প্রতিকৃতি আছে। তিনি এখন বলে ফেলেছেন যে দাদা, ঠাকুরের এই প্রতিকৃতি গুলোকে আপনি একটু পরিষ্কার করতে পারেন না? তখন দাদাজি বলছেন, ঠাকুর, আমার ঠাকুর যদি থাকতো তাহলে আমার উপার্জনই হতো। আগে ঠাকুর নিয়ে আমার কি উপার্জন আছে? উপার্জনই হয় না। আমি তাহলে এরকম করে দিনের পর দিন, ঘন্টার পর ঘন্টা কষ্ট করে চুল কেটে থাকি, ওই মোটে আমার এই 100 টাকা, 150 টাকা, কখন আবার 200 টাকা হয়। আমি কি এতে কি আমি কি আমার কি কোনো পারিবারিক বা আমার কি কোনো ছেলে মেয়ে শিক্ষার জন্য আমি কি কিছু করতে পারি? দাদাজি প্রত্যুত্তরে কোনো কথা বলছেন না, তিনি বেরিয়ে চলে যাচ্ছেন। হঠাৎ এক সময়, ওই সময় এক দাদা, একটা মানে গোপ দাড়িওয়ালা দাদা, উনি আসছেন। তিনি জোর করে বলছেন, এ বিশ্বে আমার মনে হয়, এ বিশ্বে আমার মনে হয় কোনো চুল দোকানই নেই, কোনো সেলুন দোকানই নেই যে এই ভদ্রলোকটির চুল দাড়িটা কেটে দেবে। তখন সেই দাদাটি চটে গেছে। কেন চটে গেছে? যে বলছে, কেন আপনি কি বলছেন দাদা, কে বলছে কিনা, আমি তো আছি, আমার কাছে যদি না আসে তাহলে আমি কি ওনাকে ডেকে নিয়ে এসে চুল দাড়ি কাটাবো নাকি? সেরকমই হচ্ছে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। তার কাছে যেতে হবে, তাকে ধরতে হবে, তাকে ধরে তার বলা, তার কর্তার করা, যে তিনি যে বলছেন, তিনি যে বলছেন যে 12 বছর বয়সে দীক্ষা নিয়ে যদি আমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করি, তাহলে কিন্তু মানে স্মৃতিশক্তি একটু হলেও খুলবে। অনেকে আমরা শুনতে পাই যে ভালো করে পড়াশোনা করছে, কিন্তু তার পিতা মাতাকে তিনি দেখছেন না। কেন দেখছেন না? কারণ তিনি পড়াশোনা করছেন, পড়াশোনা করে তিনি আইপিএস অফিসার, আইএএস অফিসার, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যাচ্ছে। তার পিতা মাতার স্থান কোথায় জানেন? আজকের দিনে বলতে গেলে দুঃখ লাগে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। তার পিতা মাতার স্থান হচ্ছে ওই বৃদ্ধাশ্রম। তাই শ্রী ঠাকুর বলেছেন, বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ে যতই শিক্ষা শিখুক না, বাড়ির শিক্ষা সুষ্ঠু না হইলে শিষ্ট স্বভাব হয় না। আবার বলছি বাণীটা,
বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়ে যতই বিদ্যা শিখুক না, বাড়ির শিক্ষা সুস্থ নইলে শিষ্ট স্বভাব হয় না। মানে আজকে এই যে কথাটা বললাম যে বৃদ্ধাশ্রমে তার বাবা মাকে রেখেছে, বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়ে আমি আইপিএস, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, অনার্স, গ্র্যাজুয়েশন, যতই আমি ফার্স্ট ডিগ্রি পাই না কেন, যতই আমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট পাই না কেন, যদি না আমি বাড়ির শিক্ষা যদি না আমি পাই, তাহলে আমাদের সৃষ্ট যে স্বভাব তা আমার কোনোদিনও সৃষ্ট হবে না। শ্রী ঠাকুর বলেছেন, শিক্ষকে না ইষ্টেটান, কে জাগাবে ছাত্রের প্রাণ, থাকলে ছাত্রে ইষ্টেটান, তবেই জাগে করার প্রাণ। আজকে গতকাল দেবজ্যোতি ভাই আমাকে বলছিল যে দাদা তোমাকে ইষ্ট প্রসঙ্গ করতে হবে। আমি প্রত্যুত্তরে কোনো বিধান মানে কোনো না করে আমি হ্যাঁ বলেছিলাম। গতকালে আমি দেবজ্যোতি ভাইকে বলেছিলাম যে দেখো, আজকে আমরা সত্যি কথা বলতে আমাদের যে মানসিকতা, শিক্ষকের প্রতি যে মানসিকতা, আমাদের ছাত্রের প্রতি যে ছাত্রের প্রতি যে শিক্ষকের মানসিকতা, বা শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের মানসিকতা, সেটা নেই। কেন নেই? কারণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আজকেরকার দিনে যে স্কুলে গেলে যদি তার কোনো শিক্ষক কে কোন এক বন্ধু, অনেকেই হয়তো প্রণাম করছে, আমি প্রণাম করছি, আমার দিকে থেকে 10-15টা ছেলে প্রণাম করছে, কিন্তু আমার যদি কোনো এক বন্ধু প্রণাম না করে, তাকে যদি আমি বলি ভাই স্যারকে আমরা প্রণাম করছি, প্রণামটা কর না, সে কিন্তু প্রণাম দিকে অ্যাভয়েড করে যাবে। কেন বলুন তো? আজকে শিক্ষক ছাত্রের মানে শিক্ষকের মানে স্যারদেরও সেরকম, শিক্ষকদেরও সেরকম কোনো ছাত্রের প্রতি যে টান, যে ভালোভাবে পড়াশোনা করে তাদের যে মানসিকতা চেঞ্জ করা, তাদেরকে ভালোবেসে পড়াতে হবে, তাদের সেইভাবে তারা এগোয় না। সেরকমই ছাত্ররা সেরকমই করবে। আজকে ধরুন আমি আজকে একটা পড়াশোনা করে গেছি, শিক্ষক পড়া দিচ্ছে, ফিজিক্সের লাইট চ্যাপ্টার পড়া দিচ্ছে, কেমিস্ট্রি ফিজিক্সের লাইট দিচ্ছে, ফিজিক্সের পড়া দিচ্ছে, কেমিস্ট্রির পড়া দিচ্ছে, বায়োলজির পড়া দিচ্ছে, আমি পড়া করে গেলাম, যদি না সেই শিক্ষকটি আমাকে ওই পড়াটা, আমার যে হোমওয়ার্ক, আমার যে হোমওয়ার্ক যদি না ধরে, তাহলে আমার কিন্তু শিক্ষকের প্রতি যে টানটা, সে হি ইজ মাই টিচার, আই এম হিম স্টুডেন্ট, সেটা আমার প্রতি, তার প্রতি যে আমার রেসপেক্ট, সেটা আমার থাকবে না। আজকে শ্রী ঠাকুর বলেছেন, আরো বলেছেন, শিক্ষা দিবি কি, শিক্ষা দিবি কি, চরিত্রে না থাকলে শিক্ষা শুধু কথার ছিকিমি। আজকে দেখা যাচ্ছে বর্তমান সমাজ, বিভিন্ন মাস্টার, বিভিন্ন শিক্ষক, কেউ গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছে, কেউ মাস্টার ডিগ্রি, অনার্স মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করছে, করে আজকে তারা টিউশন, তারা টোল খুলে নিয়ে বসে গেছে, বসে নিয়ে তারা শুধু লেকচার মারছে, এই করো ওই করো, এইটা পড়ো ওইটা পড়ো, কিন্তু পড়াশোনার দিকে তারা নজর দিচ্ছে না। তাই শ্রী ঠাকুর বলেন, শিক্ষা দিবি কি, তো চরিত্রে যদি না থাকে শিক্ষা, তুই শুধুই কথা শিখিয়ে দেখি। মানে আমি যে মানুষটাকে, আমি যে ছাত্রটাকে শিক্ষা দেব, আমার চরিত্রে যদি শিক্ষা বলে কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা যদি না থাকে, আমার চরিত্রে শিক্ষা বলে কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষা মানে কোনো কি, হোয়াট ইজ মানে কি শিক্ষা কি, সে সম্পর্কে বোধ যদি না থাকে, তাহলে আমি কিন্তু শিক্ষা দিতে পারবো কাউকে। আমি আমার বাবা মাকেও যদি আমি শিক্ষা দিই, সে বাবা তোমার এটা ভুল হচ্ছে, মা তোমার এটা ভুল হচ্ছে, আমার বোধের মধ্যে কি সেই শিক্ষাটা আছে? নেই। আজকে তাহলে বর্তমান সমাজে দেখতে গেলে বাবা মায়ের কথা শুনছে না, ছেলে বাবার কথা শুনছে না, মা মেয়ের কথা শুনছে না, মেয়ে মায়ের কথা শুনছে না। কেন হচ্ছে? তাদের যে শিক্ষা, তাদের যে শিক্ষার যে ভাবটা, সেইটা তারা হারিয়ে ফেলেছে। সত্যানুসরণে বলছেন ঠাকুর, বলছেন আরো বলছেন, স্কুলে গেলেই তাকে ছাত্র বলে না, আর মঞ্চ নিলেই তাকে শিষ্য বলে।
হৃদয়টি শিক্ষক বা গুরুর আদেশ পালনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে হয়। তিনি যা বলে দেবেন তাই করতে হবে, বিনা আপত্তিতে, বিনা ওজনে, বরং পরমানন্দে। আমি স্কুলে যাচ্ছি, স্কুলে গিয়ে একদম ভালো জামা প্যান্ট পরে মজাপুর চুল টুল একদম চুল বাঁকিয়ে হাতে ঘড়ি চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে স্কুলে যাচ্ছি, আমাকে কি ছাত্র বলবে না? কেন? কারণ আমি তো, মানুষ ভাববে এ স্কুলে আসছে না, এ কোনো পার্কে আড্ডা মারতে আসছে, এ কোনো বিয়ে বাড়ি যাচ্ছে, এ কোনো অন্নপ্রাশন বাড়ি যাচ্ছে। সেরকমই শিক্ষক যদি এইভাবেই করে, তাকেও কি শিক্ষক বলবে না? তাকেও সেম বলবে। আর মন্ত্র নিয়ে রেখে শেষ করে, আমি মন্ত্র নিয়ে নিয়েছি, আমি ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছি, দীক্ষা নিয়ে কিছুই করিনি। কি ঠাকুর, কে কে অনুকূল চন্দ্র, তুই ওকে কেউ বিশ্বাস করে নাকি? তুই ওকে কেউ বিশ্বাস করে? আমি মন্ত্র নিয়ে, ঠাকুরের দীক্ষা নিয়ে আমি এদিকে গাঁজা টানছি, মদ খাচ্ছি, মাংস খাচ্ছি, সিগারেট খাচ্ছি, তাহলে কি আমাকে শিষ্য বলবে? অথচ আমি কি করছি না, বাইরে এসে ঘরে এসে আমি সৎসঙ্গে গিয়ে ঠাকুরের কথা বলছি, বাইরে আমি কি করছি, মাদক জাতীয় দ্রব্য খাচ্ছি, আমরা আমিষাশীতে আমি আমিষ খাচ্ছি, তাহলে আমাকে কি শিষ্য বলবে না? আমাকে শিষ্য বলবে না। হৃদয়টি শিক্ষক বা গুরুর আদেশ পালনের জন্য, তাই করতে হবে। শিক্ষক এবং স্টুডেন্ট, তাদের যে সম্পর্ক, ওই যে বললাম না একটু আগে যে আমি স্কুলে যাচ্ছি, মজা, বুট, টাই, ব্লেজার, চোখে চশমা পরে যাচ্ছি, আবার আসছি, এই কি আমাকে শিক্ষক, কেউ আমাকে কি ছাত্র বলবে? বলবে না। তাই হৃদয়টি শিক্ষক বা গুরুর আদেশের পালনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে হবে। আমার যে হৃদয়, সেটা শিক্ষক হোক বা গুরুরও, তার আদেশ পালনের জন্য সর্বদা খুলে রাখতে হবে, মন খুলে বলতে হবে, হ্যাঁ স্যার আমি পারবো, আমি আমার বুকের পাতা আছে, পারবো, আমাকে দেন, আমাকে এই পড়ার এই টপিকটা আমাকে দেন, আমি করে আপনাকে 1 ঘন্টার মধ্যে দিচ্ছি। তিনি যেমনটি বলবেন সেরকমটি করে রাখতে হবে। আমরা যে ছাত্র বা শিষ্য প্রাণে প্রাণ, খ্রিস্টান আরো বলেছেন যে ছাত্র বা শিষ্য প্রাণে প্রাণে আনন্দের সহিত গুরুর আদেশ পালন করছে, সে কখনোই বিফল হয় না। এই যে আমি বললাম একটু আগে যে আমি পারবো, আমাকে দেন, আমি আপনাকে 1 ঘন্টার মধ্যে করে দেখাচ্ছি এই অঙ্কটা, এই টপিকটা। সেটাই হচ্ছে একটা আদর্শ স্টুডেন্টের, আদর্শ ছাত্র বা আদর্শ ছাত্রী, এটাই আজকে তার লক্ষ্য। সিস্টার আরো বলেছেন, তিনি বাণীতে বলছেন যে পড়ে না পাস করলে কি ইউনিভার্সিটি কাউকে উপাধি দিয়ে থাকে? ভুলেও নিজেকে প্রচার করতে যেও না বা কাউকে অনুরোধ করো না। আমি পড়বো না, আমি না পড়ে টাকা দিয়ে, এখন যদিও বর্তমান সমাজ টাকার চলছে, মানে ভ্যাল না থাকলে, টাকা না থাকলে, মানুষের কাছে টাকা না থাকলে কাউকে সে চিনে না, সে যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক। আমি তো ছাত্র, আমি তো জানি, কারণ আমি যে কলেজে পড়ি, বর্তমান আসাম এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির আমি স্টুডেন্ট, বিএসসি অনার্স মানে গ্রাজুয়েশনের স্টুডেন্ট আমি। ওই যে বললাম না, পড়ে না পড়লে কি ইউনিভার্সিটি কাউকে উপাধি দিয়ে থাকে, যেটা বলতে যাচ্ছিলাম। আমি টাকা দিয়ে আজকে ওপেনে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বলুন বা আরো বিভিন্ন জায়গায় টাকা দিয়ে উপাধি পাচ্ছে, কি না দীপন সামন্ত পিএইচডি করেছে, না অমুক সেটা অমুক করেছে, কিন্তু আদৌ কি সে তার যে শিক্ষাগত যোগ্যতা, সে কি সেখান থেকে সে কি করতে পেরেছে? না, পারেনি। কেন পারেনি? সে তো তার বাবার অঢেল পয়সা, তার বাবা তাকে টাকা খাইয়ে তাকে একটা উপাধি দিয়ে দিয়েছে। উপাধি দিয়ে তখন তাকে যখন বলতে বলা হয়েছে কোনো একটা অফিসে, কোনো একটা কনফারেন্সে তাকে যখন ডাকা হয়েছে যে স্যার আপনি আসুন,
আমাদের সামনে এই টপিকটার উপর আলোচনা করুন, তখন সেই ছাত্রটি কিচ্ছু করতে পারবে না। কেন বলুন তো? কারণ সেটা তার যে বোধ, তার যে জ্ঞান, সেটা তো কিছুই জানে না, কিছুই জানে না। এভাবলি মোস্ট, সে একদম সে এমটি, তার ব্রেন পুরো এমটি। সে কি বলেছে? সে বলে হ্যাঁ করে দিতে পারো, আমি করে দেবো, কিন্তু সে নিজেও পারবে না। তাকে তার বাবা কি তার মা তাকে কিছু শিখিয়ে দেবে, বাবু তুই এইটা বলবি 8 ঘন্টা, তাহলে তুই করে বলবি, হয়ে গেল। কিন্তু না, এটা নয়। শ্রী ঠাকুর বলছেন, পড়ে না পড়লে কি ইউনিভার্সিটি কাউকে উপাধি দিয়ে থাকে? ভুলেও নিজেকে প্রচার করতে যেও না বা কাউকে অনুরোধ করো না। আমাকে নিজেকে জ্ঞানার্জন করতে হবে, দিন রাত খেতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনা করে তারপর আমাকে ওই যে উপাধি আমি পেয়েছি পিএইচডি বা আরো যে উপাধিগুলো হয় সেগুলো পেয়েছি, তাহলে সেইগুলো আমাকে করতে হবে, সেইগুলো আমাকে অর্জন করে তারপরে আমাকে আমার জায়গাটা ঠিক করতে হবে। অনেকে আছে দেখি, আমার কাছে খবর আছে বা আসে, আমরাও তো পড়াশোনা করি, গ্রাজুয়েশন করছি, আমাদের কাছে বিভিন্ন খবর থাকে। আমাকে আমার বন্ধু বলছিল যে দীপন, আমার এক দাদা, সে হচ্ছে এখন গ্রাজুয়েশন মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করছে, সে পিএইচডি করবে না। আমি বলি কেন করবে না? বলে সেটা আমাকে বলছে সে পিএইচডি করার ইচ্ছা ছিল, সে করবে না। আমি কেন করবে না? কথা ভালো লাগেনি। ভালো লাগেনি বলে করবে না, না তাকে কেউ বারণ করছে করতে? আমার কাছে সত্যি কথা বলতে এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি এখনো পর্যন্ত মিথ্যে কথা বলতে পারেনি। যে মিথ্যে কথা বলে তাকে আমি ওষুধ, তাকে আমি ভালো করে বলে দিই যে মিথ্যে কথা বলো না, আর কাউকে মিথ্যে কথা শেখাও না, না আমরা তাকে করতে দেবো না। আমার বাবা তাকে বলছে তোর পিএইচডি করতে হবে না, তোকে আমি টাকা দিয়ে করে দেবো। হ্যাঁ, আমি মনে হচ্ছে টাকা দিয়ে করানো, কিন্তু তাকে যখন কোনো একটা কনফারেন্সে, তাকে যখন কোনো একটা অনুষ্ঠানে এখন চিফ গেস্ট করে নিয়ে যাবে বা তাকে এখন চিফ করে নিয়ে যাবে, তিনি কি সেই ছেলেদের কি তার কি সেই অনুষ্ঠান সম্পর্কিত সে কি কিছু বলতে পারবে? না, বলতে পারবে না। কেন? তার সেই জ্ঞানার্জনই হয়নি। তার বাবা তাকে জোর করে, তাকে টাকা খাইয়ে তার মাস্টার ডিগ্রি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছে, অনেকে ভাববেন ছেলেটা পিএইচডি করছে, কিন্তু তার পিছনে দেখলে তার কিন্তু জ্ঞানার্জন হয় না। যদি শিক্ষা দিতে চাও, সেটা আরো বলছেন, যদি শিক্ষা দিতে চাও তবে কখনোই শিক্ষক হতে চেও না। আমি শিক্ষক, এই অহংকার কাউকে শিখতে নেই। ওই যে আমি এক্ষুনি বললাম, একটু আগে যে ঘটনাটা বললাম, যে একটা একটা স্টুডেন্ট, সে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে সে টোল খুলে নিয়ে বসে আছে, সে টিউশন করবে, সে টিউশন করবে, সে তার যে ওই যে বললাম যে শিক্ষা যোগ্যতা তার হয়নি ওটা। আরো বলছেন, শিগগিরি রে তুই কত শত বোধ তো কিছুই ফুটলো না, শিথির বলদ হলি শুধু এক মুঠো ভাত জুটলো না। আমি অনেক শিক্ষা করেছি, আমি অনেক শিক্ষা দিয়েছি, অনেক শিখছি, কত শত শিখে গেছি, কিন্তু আমার বোধে তো কিছুই ফুটেনি, শিথির বলদ হলি শুধু এক মুঠো ভাত জুটলো না। আমি আর দুটো ঘটনা বলবো, বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। একটা শিশুকাল একটা গায়ে বলছেন, হোস না যোগী হোস না জ্ঞানী, গোসাই গোবিন্দ যাই না হোস, যজন যজন ইষ্ট ভীতি না করলেতেই কিছুই না। মানে আমি আর 5 মিনিট সময় নিচ্ছি। আগে আর 1 মিনিটে শেষ করো। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, হোস না যোগী হোস না জ্ঞানী, গোসাই গোবিন্দ যাই না হোস, যজন যজন ইষ্টভীতি না করলেতেই কিছুই না। এক ছাত্রীর ঘটনা বলে আমি শেষ করব।
এক ছাত্রী মাস্টার ডিগ্রি পাস করে গ্রাজুয়েশনের পরীক্ষা দিতে গেছে। মাস্টার ডিগ্রি পাস করে তার পরীক্ষা দিতে কলেজে ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা দিতে গেছে। তিনি ঠাকুর, বড় মা, বড়দা, আচার্যদেব, বাবা দাদা এবং বাবা মাকে প্রণাম করে পরীক্ষা দিতে গেছে। পরীক্ষা দিতে গিয়ে তার হয়তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তিনি বাড়ি ফিরবেন কি করে তিনি ভাবতে পারছেন। সেই জায়গাটায় তার বাড়ি যাওয়ার পথে ওই জায়গাটায় কোনো যোগাযোগের সেরকম কোনো ছিল না। তিনি যোগাযোগ করছেন, তিনি ঠাকুরের নাম করছেন আর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ এক সময় একটা ট্যাক্সি এলো, ট্যাক্সিতে উঠে উনি যাচ্ছেন আর ঠাকুরের নাম করছেন, নাম করছেন। এবারে উনি ওনার জায়গায় মতো পৌঁছিয়ে উনি ওনার নেমে কত টাকা জিজ্ঞেস করে, বলছে 100 টাকা আনছে। উনি 100 টাকা দিয়ে চলে যাচ্ছেন। তখন তিনি বললেন যে কেন আপনি 100 টাকা দিলেন কেন? আপনার তো বাবা ছিল। বলে আমার বাবা ছিল? না, আমি তো একা আসছি। না, আপনার বাবা ছিল। এই করে তর্কাতর্কি করছে, বলছো না আপনার বাড়িতে ছিল, আমি দেখিয়ে দেবো। সেই থেকে শেষে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র উনি, ওই তো উনি, ঠাকুরকে লক্ষ্য করে, ওই তো উনি তো এসেছেন, উনি তো আপনার সঙ্গে, উনি তো আপনার আগে তিনি তর্কাতর্কি না করে উনি টাকাটা দিয়ে উনি তার কাছে প্রণাম করলেন। যে বললেন যে ঠাকুর তুমি এত দয়াময়, তুমি প্রত্যেকের জীবনে থাকো। তাই তো শেষে ঠাকুর বলছেন ইষ্ট গুরু পুরুষোত্তম, প্রতি গুরু বংশধর, রেত শরীরের সূত্র থেকে জ্যান্ত তিনি নিরন্তর। অর্থাৎ তিনি শ্রী শ্রী ঠাকুর পূজন, আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা, পূজনীয় বাবা দাদার মধ্যে যে বিরাজ করছেন এবং পঞ্চম পুরুষ পূজনীয় অবিন দাদার মধ্যে দিয়েও বিরাজ করছেন। তিনি বলছেন, অবিন দাদা এক জায়গায় বলছেন, যদি কোনো কারো দুঃখ লাগে, মন খারাপ, সোজা যশোটির টিকিট কেটে আপনারা চলে আসুন যশোটিতে, আমি আপনাদের জন্য চলে আসবেন, আমি আপনাদের জন্য ওই যশোটি স্টেশনে অপেক্ষা করব বা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবো। জয় গুরু। আমার এই ক্ষুদ্র বক্তব্যটি শেষ করছি। আমি জানি না কতটা বলতে পেরেছি। প্রত্যেকের চরণে প্রণাম এবং ঠাকুরের চরণে প্রণাম এবং প্রত্যেকের চরণে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি। জয় গুরু। কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে নিজের ছেলের মতো মার্জনা এবং ক্ষমা করবেন। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর আমার আদর্শ শিক্ষক। তার সামনে আমি এখন কিভাবে যাব? তিনি যে আচার্য পরম্পরাকে রেখে গেলেন, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা, পরম পূজ্যপাদ আচার্য দাদা, তাদের সামনে গেলে আমি পরম দয়ালের সান্নিধ্য উপভোগ করতে পারি। তখনই আমার বোধে আসে যে পরম দয়াল হয়তো এরকমই ছিলেন, এরকম সুঠাম দিব্য মনোহর একজন পুরুষ, যাকে দেখলে মনে হয় তার শরীর থেকে যেন সেই উজ্জ্বল ছটা, সেই মধু মাখা সেই দিব্য রূপ ঝরে পড়ছে। শুনেছিলাম পরম দয়ালের কিছু ঘটনা। পাবনায় যখন কিছু মানুষ আসতেন, পরম দয়াল তাদেরকে খুব আপ্রাণতার সঙ্গে তাদের যত্ন করতেন। কাউকে জড়িয়ে ধরতেন, কাউকে আলিঙ্গন করতেন নিবিড় ভাবে, এবং যাদেরকে জড়িয়ে ধরতেন তারা নাকি আর নড়াচড়া করতে পারতো না। পরম দয়ালের এত সুঠাম চেহারা, পূজনীয় বাবাই দাদাকে দেখলে তাই মনে হয়। তাই তারাই আমাদের আদর্শ শিক্ষক। তাদের চলন, তাদের ঠাকুরের প্রতি তাদের ভালোবাসা, ঠাকুরকে কেন্দ্রে রেখে তাদের চলন। পৃথিবী যেরকম সূর্যকে কেন্দ্র করে তার চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে,
কোনোদিন থামে না, তার কাজ থেকে সে বিরত হয় না। পৃথিবীতে বলতে পারে আমি একটু রেস্ট নিই, জন্মান্তর ধরে আমি অনবরত ঘুরে চলছি, কারণ তার কেন্দ্রে সূর্য আছে। আমাদের কেন্দ্রে যদি আমরা ঠাকুরকে রাখি, আমরা সেই অনবরত কাজ করার শক্তি যোগান পাবো। আচার্য দেবশ্রী দাদাকে দেখলে তাই মনে হয় তিনি সদা সর্বদা ব্যস্ত, আর এই ব্যস্তময় জীবন ঠাকুরের চরণে অর্পিত। তাই তারা তো দীপ্তিবান, তাই তারা আচার্য। তাদের দেখে আমি আমার জীবনের ওই ছোট 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 ভুলগুলি আমি কিন্তু শুধরে নিতে পারি, যে এরকম করে কথা বলতে হবে, এরকম করে হাঁটতে হবে, এরকম করে মানুষকে ডাকতে হবে, এরকম করে কোনো জিনিস বোঝাতে হবে, সুন্দর মিষ্টি ভাষী হতে হবে, চাহনি সুন্দর করতে হবে, ব্যবহার সুন্দর করতে হবে। এগুলি তো আদর্শ শিক্ষা। আমি নাই হলাম ডিগ্রিধারী, কিন্তু আমাকে দেখে যদি লোকে বলে দেখো ঠাকুরের সন্তান যাচ্ছে, জয়গুরু। পরম দয়ালের রাতুল চরণে শ্রদ্ধেয় দাদার মঙ্গলময় জীবন কামনা করি। এখন আমাদের পরবর্তী একটি সঙ্গীত আমরা শুনে নেব শুভজিৎ দে রাজপুর থেকে। দেবজ্যোতি ভাই জয়গুরু। ভাই আমার আরেকটা সৎসঙ্গ আছে, আমি লেফট হচ্ছি ভাই। শুভজিৎ দে রাজপুর, আচ্ছা। জয়গুরু। প্রথমে আমি ক্ষমা চাইছি, আমি টাইম মতন উপস্থিত থাকতে পারিনি, তার জন্য। তো আমি শুরু করছি। পূজনীয় বিঙ্কিদারি একটা গান এবং ঋকসন্ধ্যা সরকারদার সুরে গানটি পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। তব করুণার সিন্ধুতে হে প্রিয় একটি ধারা করো তুমি ওগো মোরে, তব করুণার সিন্ধুতে ঘৃণা দেশ যত জীবনের আবিলতা সিক্ত করিতে পারি যেন প্রেম নীরে, তব করুণার সিন্ধুতে ক্ষমার স্নিগ্ধ প্রবাহে শতেক আঘাত বেদনা অবগাহে, ক্ষমার স্নিগ্ধ প্রবাহে শতেক আঘাত বেদনা অবগাহে, দ্বিধালাজ ভয় যতেক মোহ বিনাশী, দ্বিধালাজ ভয় যতেক মোহ বিনাশী, যেন নির্ভরতার আলো ভরে অন্তরে, তব করুণার সিন্ধুতে হে প্রিয় একটি ধারা করো তুমি ওগো মোরে, তব করুণার সিন্ধুতে হতাশ পরাণে জাগায় তুলিব আশা, বৃত্তি মোহে আবরিত ঘন তমসা, হতাশ পরাণে জাগায় তুলিব আশা, বৃত্তি মোহে আবরিত ঘন তমসা, তোমার প্রেমল কিরণে মুক্ত করে, তোমার প্রেমলে কিরণে মুক্ত করে পরমানন্দে চলিব গয়োৎসারে, তব করুণার সিন্ধুতে হে প্রিয়
একটি ধারা করো তুমি ওগো মোরে, তব করুণার সিন্ধুতে বহিয়া নিজের যাতনায় আছে যত, সান্ত্বনা দিতে পারি সবে নিয়ত। বহিয়া নিজের যাতনায় আছে যত, সান্ত্বনা দিতে পারি সবে নিয়ত। শত অনাদর লোভিয়াও যেন প্রভু, শত অনাদর লোভিয়াও যেন প্রভু, পারি বিতরিতে তব প্রেম সুধাসারে, তব করুণার সিন্ধুতে। হে প্রিয় একটি ধারা করো তুমি ওগো মোরে, তব করুণার সিন্ধুতে। যা কিছু আমার ভালো তা সবারই তরে, দিলে জানি তুমি প্রাপ্তিতে দেবে ভরে। যা কিছু আমার ভালো তা সবারই তরে, দিলে জানি তুমি প্রাপ্তিতে দেবে ভরে। সদাই দয়াল বিহার চেতনে প্রাণনে, সদাই দয়াল বিহার চেতনে প্রাণনে, যেন সার্থক হই মহাজীবনের অভিসারে, তব করুণার সিন্ধুতে। হে প্রিয় একটি ধারা করো তুমি ওগো মোরে, তব করুণার সিন্ধুতে। ঘৃণা দেশ যত জীবনের আবিলতা, ঘৃণা দেশ যত জীবনের আবিলতা, সিক্ত করিতে পারি যেন প্রেম নীরে, তব করুণার সিন্ধুতে। হে প্রিয় তব করুণার সিন্ধুতে, তব করুণার সিন্ধুতে। জয় গুরু। জয় গুরু। আমি পরম দয়ালের কাছে তোমার জন্য নিষ্কাম প্রার্থনা করি, তোমার উদ্দেশ্য তাতে তুমি অনুপ্রাণিত হয়ে সেগুলো যেন তুমি সাফল্যমণ্ডিত করতে পারো। জয় গুরু। খুব ভালো থাকবে, সুস্থ থেকে আমাদের কিভাবে সমৃদ্ধ করবে। জয় গুরু। এখন পরম দয়ালের আলোচনা জন্য আমি অনুরোধ করব আসাম থেকে শ্রী সুধাময়ী শকে। জয় গুরু দাদা। আগে জয় গুরু। আমার ভয়েস ক্লিয়ার আছে? আগে ভয়েস ক্লিয়ার আছে, আর 35 আর মিনিট আমার 40 মিনিট আপনাকে পেলে ভালো লাগবে। ঠিক আছে দাদা। জয় গুরু। আমার গুরু চরণে আমার জয় গুরু, উপস্থিত সবাই আমার জয় গুরু। আমরা সৎসঙ্গীর জন্য আমাদের টাইম বহুত একুরেট হতে লাগে। ঠাকুরের তো টাইম বহুত একুরেট, আর আমারও টাইম বহুত একুরেট। 11 o'clock যদি আমি টাইম দিয়েছি, তো এক্স্যাক্টলি আমি ওই মানুষের কাছে 11 o'clock-এ গিয়ে পৌঁছাবই। আমি এরকম মানুষ, পারফেক্টলি ম্যাচড। আর আজকে না, লাস্ট 12 years থেকে আমি এগুলা প্র্যাকটিস করতেছি। তো আমার আজকে একটু বহুত দুঃখ লাগলো, টাইম আমার কাছে বেশি আমি পাই না, বহুত এক্সপান্ড হয়ে গেছে এই জিনিসটা। তো আমি তো ভেবেছিলাম কি আমি ছাইড়া দিই বললাম। তো খের
আমার বিনয়দা আমার কইছিল কালকে রাত্রে 11টাতে এখানে আয়া একটু কিছু করার জন্য। আমার এত করার অভ্যাস নাই, আর আমি যেগুলা জেনেছি সেটা আমার প্রাকৃত নিজের অনুভূতি দিয়ে জেনেছি। আর 1-2 বছরের কথা কইনে, আমি লাস্ট 12 ইয়ার্স 2009 থেকে আমি এগুলা প্র্যাকটিস করতে আছি। সস্তানি 5টা নীতি, তার লগে লগে নাম ধ্যানের জিনিসগুলো। তো না, ঠাকুর বলেছেন আমি যা যা বলে গেছি, আমি যা যা দিয়ে গেছি, তোমরা ওইটা করলা না। সেটা টাইম থেকে যদি এখন পর্যন্ত ওই মানুষগুলো ওইটা করতো, আজকের এই ভারতের অবস্থা হইতো না। তো তোমরা ওইটা করলা না, সেই না করার ফলে তার ফলটা পাওয়ার জন্য তোমরা প্রস্তুত থাকো। শুধু ভারতবর্ষ কেন, গোটে পৃথিবীটা ফল পাইব। এই যে পেতে আছি আমরা 2 বছর পুরা বরবাদ, প্যান্ডেমিক। তো মানুষের উপকৃতি করার জন্য আমাদের উপকৃতি তো আমাদের নেচারে থাকতে হবে, তারপরে উপকৃতি ওগুলা হবেই হবে, খারাপ হইবেই হবে। আর ভালো করার জন্য নিজের ক্যারেক্টারটা ভালো করতে হবে, আর বেলেগ তারপরে ভালো করতে হবে। এমনি আমি খারাপ আছি আর ভালো ভালো বেলেগলে বকতে থাকি, কিছু হবে না ওইটাতে। আমি যদি পাংচুয়াল না আর বকতে থাকি পাংচুয়াল হওয়ার জন্য, কিছু হবে না ওইটাতে, কিচ্ছু হবে না, একদম কিচ্ছু হবে না। তো তার জন্য নিজের দরকার। ফার্স্ট অফ অল, উই হ্যাভ টু সি হোয়াট আই এম ডুইং রাইট নাও। আমার একটা দাদা আছে, কাজিন দাদা, 2009-এ আমার কইছিল কি আমি দেখো নাম ধ্যান করে করে এরকম হয়েছি। তো আমি একটু গুরুত্ব দিয়েছিলাম নাকি, কইছে। তারপরে আমার লগে কিছু কিছু ঘটলে স্টার্ট করলো, তারপর আমি নাম ধ্যান করে স্টার্ট করছি 29 নভেম্বরে আমি সস্তানি নিয়েছিলাম। তারপর থেকে আমি ভেবে নিচ্ছি কি আমি নাম ধ্যান করবো আর নিজেকে বহুত উপরে উঠিয়ে নিয়ে যাব। এখন উপরে উঠে নিয়ে যাব মানে আমার না কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ যে 6টি প্রবৃত্তি আছে, ওইটাতে আমার উপরে মোহ ক্রিয়া করে না। আমার কারোর লগে আমার মোহ হয় না। কেউ যদি মরে আমার কান্দা আছে না, কেউ যদি জন্ম নেয় আমার ভালো লাগে না, আমার ভিতরে মোহ ক্রিয়া করে না, আর আমার ভিতরে মায়া ক্রিয়া করে না। কারোর প্রতি আমি অ্যাট্রাক্টেড নাই। কেননা এটা যখন আমি গম পেয়েছি কি এই শরীরটা নিয়ে যে, এই সুধাময়ের শরীরটা নিয়ে যে আমি আছি, সেটা সবকিছু নয়, তার বিয়ন্ডে যে এনার্জির খেলা আছে, ওইটা যখন মানুষ গম পেয়ে যাবে, তার ভিতরে ওই প্রবৃত্তি গুলো কাজ করবে না। সে নিজের প্রবৃত্তিরে নিজে চালাবে। এখন তো সব প্রবৃত্তি মানুষের চালাইতেছে, কিন্তু যোনখানে ওইখানে জুন টাইমে, জুন সময়তে মানুষ ওই অবস্থাতে গিয়ে পৌঁছাবে, প্রবৃত্তি গুলারে চালাইবে। প্রবৃত্তি ওদের চালাইতে পারবে না। প্রবৃত্তি মানে 6টা প্রবৃত্তি আমরা সবে জানি, অষ্টপাশ, লজ্জা, ঘৃণা, তার লগে আর অষ্টপাশ আছে। অষ্টপাশ মানে যে আমার সত্তাকে বেঁধে রেখে দিচ্ছে, বিকশিত হতে দিতেছে না। লজ্জা, ঘৃণা, মান, অপমান, মোহ, দম্ভ, দেশ, পৈশূন্য। আমার পার্সোনালি আমার কথা কইতাছি, আমার না মানের জন্য লোভ আছে, না অপমানের জন্য ভয় আছে। কেউ যদি আমারে অপমান করে দেয়, আমার মতলবে নাই। কেন আমি কিছু সোচি না কি ওর মাথাতে কি চলতেছে, কে আমারে কি ভাবতেছে, আমার মতলবে নাই এগুলো লোক। আর আমি মানও চাই না, আমার মতলবে নাই। আপনারা আমার মান করেন না করেন, ওগুলো আপনার পার্সোনাল জিনিস, আমার দরকারে নাই আমি কি আমাকে। কিন্তু আমি জানি, কারণ আমি যে ওইগুলো পরিস্থিতি পেয়েছি, ওই জন্য আপনাদের করে দিচ্ছি। তারপরে ঠাকুরের দরবারে মানুষ এসে বলছেন কি ঠাকুর, মৃত্যু কি জিনিস, হোয়াট ইজ দ্যাট। এখন আমার আগে যে দাদা ইষ্ট পছন্দ করে গেলেন, একদম ছোট ছেলে, বিএসসি পড়তেছে, আমার থেকে হইব 5-6 বছর ছোট। তো হ্যাঁ, ভালো বহুত জিনিস গেল শিক্ষা। আমি তো এডুকেশন সিস্টেমে পুরো এগেইনস্ট। 30 বছর 40 বছর আগে যে আমাদের মানে ভ্রাতা গুলা পড়ছিল, বা আমাদের কেউ যে বোন বা ভ্রাতা পড়ছিল, সেই কিতাবটি আমরা এখন পর্যন্ত পড়তে আছি। কিছু ইভলিউশন হয়েছে এডুকেশনে? কিছু হয় নাই। কেন? এর বুদ্ধি যে সীমিত আছে, বুদ্ধিটা যে বাড়তেছে না। আজকে পর্যন্ত জমি পড়ার কি দরকার আছে নার্সারি কেজিতে? ছোটবেলা থেকে যদি মা বাপ নিজের ছেলে বা মেয়ের ইংলিশ শিখায়, রিজিয়নাল ভাষা না শিখায়, বাঙালি ছেলে বা যে বিহারি ছেলে বা যে মুসলিম বা যে এইগুলা ভাষা না শিখায়, যদি ইংলিশ শিখায়, কেন ইংলিশ ইজ দ্য ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ। ইংলিশ যদি শিখায়,
তো কি দরকার আছে ওরে নার্সারি কেজিতে দেওয়ার জন্য? দরকার আছে ওর 1 2 3 পড়ার জন্য? সিধা 3 4 5 স্টার্ট করে দিতে পারে ছোট থেকে যদি মা বাপ ট্রেনিং দেয়। কিন্তু কেউ ট্রেনিং দিতে চায় না, সব কম্পিটিশন লাগায় কি আমার ছেলে ওইটা স্কুলে পড়বো, ওর ছেলে ওইটা স্কুলে পড়ে। সব মানুষের দেখা দেখা এই বান্দরামি তো ছাড়ে না মানুষ। ইভলিউশন যে হয়েছে মাঙ্কি থেকে, বান্দরামি কেউ ছাড়ে না এখন পর্যন্ত। কইতে গেলে মানুষে বহুত লজ্জা ফিল হইব, কিন্তু বান্দরামিটা ছাড়ে নাই। এই বেলেগরে দেখা যে করার ওই যে গতিটা ওইটা ছাড়ে নাই। আরে সবের একটা একটা কোয়ালিটি আছে, সবের একটা একটা ইনস্টিংক্ট আছে, সবে একটা একটা সহজগত সংস্কার আছে। সেই সংস্কারটা আমাদের দেখতে হবে তো কি আমার ছেলে আমার কি তার সহজগত সংস্কার। সেই সহজগত সংস্কারের মধ্যে তারে ট্রেনিং দিলে এবং ভালো করে যদি আরো ট্রেনিং দেওয়া যায়, ঠাকুর বলছেন সে একদিন পৃথিবীরে পুরা হিলাই দিতে পারে। সাউলিন টেম্পলে যখন কম্ফু মানুষরা শিখে না, 7 বছর টিকা ওরা মেডিটেশন ট্রেনিং দেয়, 7 ইয়ার্স। ইভেন আর তার আগের দিকে 6 ইয়ার্স থেকে মেডিটেশন শিখায়। আমাদের এখানে কেউ মা বাপ আছে যে বলে দেয় কি যা তো তুই 1 ঘন্টা নাম ধ্যান কর? কেউ বলে না। তো যে বলে না তো আমরা করি না, আর না করার ফলে এই অবস্থা হয়েছে। কেউ শিখায় না, না কেউ শিখায় না कि जा तो तू पढ़ाशोना, सब माँ बाप सिखाइबो कि तू पढ़ाशोना कर, तोरे 100 में 100 लाना है, 99 लाना है, लेकिन कोई नहीं सिखाएगा कि तुम जाके नाम ध्यान करो। क्यों? अगर ब्रेन सेल ही डेवलप नहीं होगा तो 100% ला के ना क्या होगा? तो ब्रेन सेल डेवलप होगा कैसे? 150 करोड़ का सेल है हम लोग का दिमाग में, 150 कोटी सेल আছে আমাদের ভিতরে। ওই সেলের যে এক্সন আর ডেনড্রাইটস ওদের সিনাপসিস কেমিক্যাল আর ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস সিক্রিয়েশন হয়, তার মধ্যে থেকে আমাদের ব্রেন গুলো এনার্জি পাইতাছে। আমি যে বলতাছি তার মধ্যে ওই সিক্রিয়েশন গুলো চলতেছে, তাই জন্য তো আমি বলতে পারছি, নাইলে কই বলতে পারবো? ওইটা আমাদের বুঝতে হবে। আর এখন সময় এসে গেছে, এখন এই লিংলাং করে লাভ নাই কি ঠাকুর আমারে বাঁচাইবেন, ঠাকুর আমারে দেখবেন, পূজপাত দাদা আমারে দেখবেন, বাবাইদা আমারে বাঁচাবেন। কেন বাঁচাইবেন? কেন বাঁচাবেন? বাঁচার পদ্ধতি নীতি সব তো দিয়ে আছে, করার খালি আমরা করি না। আর ওইখানে গিয়ে দেওঘরে লাইন পাতেনি কি দাদা আমার ছেলে কোনখানে বিয়া করবে, দাদা আমার ছেলে কি পড়া করবে। আমি তো জীবনে কখনো জিগাই নাই। ইনফ্যাক্ট তিনি আমার থেকে জিগাইছেন কি তুই কি পড়তাছস বা তুই কি করতাছস। আমি তো কখনো জিগাই জানি নাই। আর আমার পড়া যদি আপনাদের কয়া দিই আমি কিরকম পড়ছি, আধা তো মানুষ আমারে পাগলে ভাববে। আমার হাই সেকেন্ডারিতে কেউ স্কুল বা টিচার ছিল না, সব নিজে করছি। ম্যাথস কিরকম করছি আমি কই প্রিভিয়াস যে ম্যাথস গুলো আছে ওই এক্সাম্পল দেখা দেখা নিজের মাথাতে ইমাজিন কইরা ম্যাথস গুলো সলভ করি। কেউ টিচার আমারে পড়াই নাই হাই সেকেন্ডারিতে, সায়েন্স পড়া কেমিস্ট আমি। এখন আর বড় রিসার্চ করতেছি বা আরো কিছু করতেছি, কেউ আমারে হেল্প করে নাই। কেন হইলো এটা? গুরু একটা থাকতে লাগে, আর ওই গুরু যেরকম কইছে ওরকম চলতে লাগে। না চলে আর যদি আমি তার দয়ার আশা করি বা আপনারা আমার জন্য যদি প্রার্থনা করবেন, ওইটা আমি প্রার্থনাতে বিলিভ করি না। কেন? আপনারা আমার জন্য প্রার্থনা করবেন আর আমি যদি ওরকম আমার হিসাবে না চলি তো কি ফায়দা হইলো? প্রার্থনাটা কি কাজ করব? যদি সবকিছু আমার উপরে ডিপেন্ডেন্ট তো আমি আমার কর্মটা ভালো করতে রাখবো। কর্ম মানে নাম ধ্যান একটা কর্ম। 1 ঘন্টা যদি আপনি বসে যান আপনার পাটা সব ধরে নেবে। পিঠেটা স্ট্রেট করে যদি 1 ঘন্টা বসা যায় কেউ, সব একদম নার্ভাস সিস্টেম ধরে নেবে, তাই নেবে নার্ভাস সিস্টেম। কেউ বসে দেখান তো 1 ঘন্টা নাম ধ্যান করে। তো জানতে হবে ঠাকুর আমার থেকে কি চাইছেন, সেই জন্য ঠাকুরের লেখাগুলা কিতাবগুলা পড়তে হবে, বুঝতে হবে। শৈতানুসনে লেখা আছে পুল দা হার্টস টু ড্র দা সিড। কিতাব পড়ে কিতাব হয়ে যাও না, তার যে এসেন্স ওইটা বাইর করে নিজের জীবনে ইমপ্লিমেন্ট করে দাও। আর আমরা যদি সব চার্জ আপ হই, সব যদি আজকে থেকে প্রণ নিয়ে আনি কি আমরা করবো। আর যদি চার্জ আপ হই, আর আমরা তো ইয়ং গ্রুপ, ইয়ং যদি এখন চার্জ আপ হয় তো আমাদের প্রজনন যোনটা আইব সেটা সুপার পাওয়ার বন্যে আইব বাই বার্থ। সেটা কিরকম বলবো আমি একটু পরে আইতেছি ওইটাতে। তো ঠাকুরের দরবারে এসেছেন কেষ্টদা, জিজ্ঞাসা করছেন কি ঠাকুর হোয়াট ইজ দ্যাট, 1 লাইনে বলুন। আজকে পর্যন্ত কোনো মনি ঋষিরা ওইটা এক্সপ্লেনেশন দিয়ে যেতে পারেন নাই।
মেডিকেল সায়েন্সে আজকে পর্যন্ত ওইটা এক্সপ্লেনেশন করতে পারে নাই, যে ঠাকুর এক লাইনে বলে দিয়ে গেছেন। ক্রিস্টালাইজ কনসিয়াসনেস, diffusion of the crystallized consciousness from the body cell is called death. এক লাইনে মৃত্যুর পরিভাষা দিয়ে গেলেন। যে চেতনা আমাদের বডির সেলের মধ্যে সংগঠিত হয়েছিল সেটা হাওয়াতে পরিব্যাপ্তিকরণ হয়ে গেল। যে চেতনা মানে কি? অ্যাক্টোপ্লাজমিক বডি, কারণ দেহ। তিনটা বডিতে মানুষ থাকে, একটা স্থূল শরীর আমাদের ফিজিক্যাল বডি, একটা সূক্ষ্ম শরীর আমাদের মেন্টাল বডি, আর সূক্ষ্ম শরীর পিছনে আছে কারণ দেহ, অ্যাক্টোপ্লাজমিক বডি, যার এনার্জি বডি বলে কওয়া যায়, লাইফ এনার্জি। কেননা মানুষ যখন মৃত্যু হয় তো ডক্টর বলে কি তিনি এখন নাই, তিনি এখন চলে গেলেন। তো চলে গেলেন মানে আমাদের ভিতরে যে লাইফ এনার্জিটা আছে সেটা বডিটা ছেড়ে গেছে, বাইরে হয়ে গেল। তখন এই বডিটার কিছু কাম নাই, মানুষ আইদার জ্বলিয়ে দিবে বা মাটির তলে পুঁটিয়ে দিবে। তো আমারে জানতে হবে তো কি আমি কে? আমি যদি জানি না কি আমি কে, আমি যদি আমার নিজের দেহতা নিয়ে ব্যস্ত থাকি কি আমি এটা সুধাময়, আমি এটারই, আরে সুধাময় তো এই জন্মে আমি রূপ নিয়েছি সুধাময় রূপে, তার আগে আমি কি ছিলাম? তাই জন্য ঠাকুরের কথাগুলি আমরা নিজের মাথাতে নিই নাই। ঠাকুর যা যা ইঙ্গিত দিয়েছেন তা আমরা মাথাতে নিই নাই। ঠাকুর যখন বাইরে ঘুরতে যান তো আর যখন আবার আসেন তো কেষ্টদারে জিগাইতেন কি কেষ্টদা মানুষ দেখলেন নাকি? ওই তখন টাইমে আজকের 133 ইয়ার্স আগে জিগাইতেন কি মানুষ দেখলেন নাকি? তো কি তিনি সম্ভবত তেমন মানুষ পান নাই যে উচ্চ ভাব সম্পন্ন, যে মেধাবান, সম্ভবত তেমন মানুষ পান নাই কি যার তার স্বপ্নটারে পূরণ করে দিতে পারে। আর এখন তো আরো হইব না, কেননা বিয়া শাদিতে গন্ডগোল আছে। এখন এই প্রতিলুম যখন স্টার্ট হয়েছিল 1829 থেকে, যখন রাজারাম মোহন রায় বলেছিলেন কি আমি কাস্ট সিস্টেম মানি না, আমি যে কোনো জিনিস মানি না, প্রতিলুম পুরা একদম জোর পুরা ফেলে গেছে প্রতিলুম বিভাগ। হতে পারে কি আমার মা বাবা প্রতিলুম করে নাই, আমার দাদা আর আমার দাদি প্রতিলুম করে নাই। আজকের টিকা যদি 15 জনই মানে 15 আমার পূর্বপুরুষও যদি কেউ প্রতিলুম করছে না, তার ইফেক্টও আমার ভুগতে হবে। কেন? এই জেনেটিক স্ট্রাকচার, ঠাকুর বলেছেন একে জেনেটিক স্ট্রাকচার, ইউজেনিক সায়েন্স, এগুলো জানতে হবে। তো এই ইউজেনিক সায়েন্স কি, জেনেটিক সায়েন্স, এগুলো সব জানতে হবে। তারপরে গিয়ে বিয়ে করে দিতে হবে। তারপরে এই উচ্চ ভাব সম্পন্ন অ্যাক্টোপ্লাজমিক বডিরা আমাদের ভিতরে ঢুকিয়া তারা শরীর পাবেন নিজের জীবনটারে উপভোগ করার জন্য আর নিজের এই দুনিয়াটাতে মহান মহান কাম করার জন্য। কেন এখন বিবেকানন্দ জন্ম হয় না? কেন এখন সুভাষচন্দ্র বোস মতন মানুষ জন্ম হয় না? কেন এখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মতন মানুষ জন্ম হয় না? কেন এখন রামানুজম শ্রীনিবাসন মতন মানুষ জন্ম হয় না? কেন আবার অ্যালবার্ট আইনস্টাইন জন্ম হয় না? অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তো কলেজ থেকে বাইর করে দিছিল, রিসার্চ করে 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 কিনে নিজে নোবেল লরেট হয়েছে। রামানুজম ম্যাথস ছাড়া আর কিছু জানে নাই লাইফে। ওইটা ম্যাথস ওর সহজগত সংস্কার, ইনস্টিংক্ট, ওর উপরে ও ট্রেনিং করছে, তাই জন্য ম্যাথমেটিশিয়ান সবতকে উপর। 100 বছর আগে যে ফর্মুলা দিয়ে গেছে আজকে পর্যন্ত রিসার্চ করতেছে কি ওই ফর্মুলাটার মিনিং কি। তো কেন ওরকম মানুষ আবার জন্ম হয় না? এই উচ্চ ভাব সম্পন্ন মানুষরা আইতে পারে না আমাদের এখন এই বিয়া সাধু গন্ডগোল জন্য। ঠাকুর বলছেন মেয়ে আর ছেলের মধ্যে 14 ইয়ার্স ডিফারেন্স মিনিমাম। কেন বলছেন? কারণটা তো জানতে হবে। তো আর আমরা চাই কি আমাদের ছেলে বহুত উপর যাও, বহুত বড় বড় কাম করো, হতে পারে? আগে যদি আমি গন্ডগোল সব করে দিই আর তারপরে আমি চাই কি আমার ছেলে বহুত উপরে যাও, বহুত উপর কাম করো, হইতে পারে না, এটা কিচ্ছুতে হইতে পারে না। আমি বহুত দুঃখ পাই কি আমারে ছোট থেকে এই নাম ধ্যান করায় নাই। আর আজকে যে আমার কথা শুনতেছে, যে 12 বছর হয়েছে দীক্ষা নিয়েছে, কেন 12 বছরের দীক্ষা? 12 বছরের দীক্ষা নিয়ে সেদিন থেকে 1 ঘন্টা নাম প্র্যাকটিস করব। আর যেখান থেকে সেদিন 1 ঘন্টা নাম প্র্যাকটিস করব, নাম মানে প্রথম তো মুখে উচ্চারণ করে করতে হবে, তারপরে ওইটা মন অভ্যাস হইব, মানস জপ হইব।
আর মানুষ জব হওয়ার পরেও 6-7 বছর পার হওয়ার পরে অ্যাকুরেট ফ্রিকোয়েন্সিটা লাগবে। গান বাজনা সবে করে, কিন্তু কারো অ্যাকুরেট সা, অ্যাকুরেট মি, সা পা সারে গামা পা লাগে না। যাদের সারে গামা পা অ্যাকুরেট ফ্রিকোয়েন্সিতে লাগে তারা যখন গান করে, যা মানুষ তাদের গান শুনবো সব মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাবে, সবার চোখের থেকে জল বাইর হইব। 4টা সূর্যে সা, 3টা সূর্যে রে, 2টা সূর্যে নি, ওগুলো জানতে হবে তো। আর ওটা জানার পরে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে। পণ্ডিত যশরাজ 20 ঘন্টা একদিনে প্র্যাকটিস করে, 20 ঘন্টা গান বাজনা করে। আর একটা মুসলিম, আমি নামটা বলেছি, কুত্তা থেকে গান গাওয়াইতো, হতে পারে কুত্তা গান গাবেও। এটাই কয় সাউন্ড ফ্রিকোয়েন্সির খেল, রেজোনেন্সের খেল। তারপরে কিছু অলৌকিকতা নাই, তারপরে সায়েন্স আছে। বিজ্ঞান আর ধর্ম একটাই জিনিস। স্যার জেমস জিন্স বলছেন, those who thinks there can be never conflict between science and religion, either he is very ignorant in religion or very younger in science. কি বলছেন? যে কেন মানুষ ভাবে কি বিজ্ঞান আর ধর্ম আলাদা আলাদা জিনিস, হ্যাঁ ধর্মতে নচেত কিছু জানে না, নাইলে হ্যাঁ সায়েন্সে বহুত একটা ছোট শিশু। স্যার জেমস জিন্স আবার বলছেন কি দ্য সিক্রেট বিহাইন্ড দ্য ক্রিয়েশন অফ দিস কসমোস ইজ দ্য মাইন্ড। কি আমাদের মতন মাইন্ড, এই যে মাইন্ড যে এক জায়গাতে টিকতে পারে না, এটা ইউনিভার্সাল মাইন্ড, যা ঠাকুরজি ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন অশ্বিনী বিশ্বাস দ্বারা। অশ্বিনী বিশ্বাস দ্বারা বলে গেছেন কি ঠাকুরজি, ব্যক্তি আমি, বিশ্ব আমি। অশ্বিনী দা, এই যে জগতে বিশ্ব আমি যখন তার লগে যুগযুক্ত হই নিজের সুরত দিয়ে, তখন আমার মুখ থেকে যা বাইরে তারে আপনি ভাব বাণী, ভগবান বাক্য বা জিপি আপনারা ভাবতে পারেন। তার থেকে যখন আমি বেযুক্ত হই, তখন আমি আপনাদের মতন সাধারণ মানুষ। আমারও রোগ আছে, তৃষ্ণা আছে, ঘৃণা আছে, সবকিছু আছে, যখন যেরকম একটা সাধারণ মানুষে আছে। কিন্তু যখন আমি তার লগে যুগযুক্ত হই, আমার কিচ্ছু নাই। এই তো দিয়ে গেলেন বিশ্ব আমি, তার রাস্তাও দিয়ে গেলেন কি কিরকম একটা মানুষ ওই বিশ্ব আমির লগে কানেক্ট হতে পারলো। সুরত সব যোগা। সুরত মানে জানতে হবে সুরত জিনিসটা কি, শব্দ মানে জানতে হবে কি অ্যাকুরেট ফ্রিকোয়েন্সিটা নামের কখন লাগবে। যোগা মানে একের লগে যুগযুক্ত থাকা। ঠাকুর বলছেন আমি আর তুমি, আমি আর তোমার মধ্যে যদি কেউ আছে, তোমার সুরতের বিকৃতি ঘটে যাবে, বিকৃতি হয়ে যাবে সুরতের। আর যদি সুরতের বিকৃতি হয়ে যাবে, সে কখনো উপরে উঠতে পারবে না, কখনো ইম্পসিবল তার উপরে ওঠার জন্য। তাইলে কি করতে হবে? এই যে বললাম কি এক্টোপ্লাজমিক গতি। গভীর রাত্রি সুশীলদা ঠাকুরের কাছে এসে বলছেন কি ঠাকুর, এত রাত্রি আপনি কার লগে কথা বলছেন? ঠাকুর বলছেন কি জানতে চান? বলে হ্যাঁ, বসুন কাছে। কাছে বসে নিলেন। তো সুশীলদার আজ্ঞা চক্রে ঠাকুর ছুঁয়ে দিলেন। আর সুশীলদা বলছেন কি আমার ভিতর থেকে লক্ষ ভোল্টের কারেন্ট যেন পার হয়ে গেল, স্তরের পর স্তর পার করে আমার দিব্য দৃষ্টি ঠাডায় খুলে গেল। আমি দেখতে পারছি একটা এক্টোপ্লাজমিক বডি। কারণ দে ঠাকুরের কাছে হাত জোর কাছে প্রার্থনা করছে কি হে ঠাকুর, আমাদের বড় সাথ কি আপনি এই ধারাতে এসেছেন, কিন্তু ঠাকুর আমাদের যে শরীর নাই, আপনাদের লীলাটা উপভোগ করতে পারছি না। তো কি আমরা যে শরীর নিয়ে আছে কি এটাই আমি? এরপরে যে এনার্জির খেল আছে, আমরা কখনো মারা যাই না। ঠাকুর বলছেন কেউ মারা যায় না সুশীলদা। কনসিয়াস লেয়ার, সাবকনসিয়াস লেয়ার, আনকনসিয়াস লেয়ার, নামের ভাইব্রেশনে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড থেকে মেলাটোনিন হরমোন সিক্রেশন করাও, পিটুইটারি থেকে এন্ডরফিন এবং সেরাটোনিন হরমোন সিক্রেশন করাও, ডোপামিন সিক্রেশন করাও নামের ভাইব্রেশনে, নামের ফ্রিকোয়েন্সিতে। তোমার সব মস্তিষ্ক কোষ জাগৃত হয়ে যাও। ওই ডিপ কনসেন্ট্রেশনে তুমি কনসিয়াস লেয়ার থেকে সাবকনসিয়াস লেয়ারে ঢুকে পড়ো। ট্রান্স অবস্থা বলে একে, সমাধিস্থ অবস্থা। আরো গভীরে আনকনসিয়াস লেয়ারে তুমি ঢুকে পড়ো, সুপার ট্রান্স অবস্থা বলে একে। তাই তুমি দেখতে পাবে জন্ম জন্মান্তের স্মৃতি তোমার চোখের মধ্যে ভেসে উঠবে। তুমি দেখতে পাবে তুমি ছিলে, তুমি দেখতে পাবে তুমি আছো, তুমি দেখতে পাবে তুমি থাকবে। তাইলে পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার এক দৃষ্টিতে
যেরকম সিনেমা দেখি আমরাও সিনেমার মতো নাইতে থাকবে কি আমি এই ফর্মে ছিলাম, তার আগে এই ফর্মে ছিলাম, তার আগে এই ফর্মে ছিলাম, তার আগে এই ফর্মে ছিলাম, সবটা একদম রিজাল্টেড মিলায়া এখন যে পর্যায়েতে আছি তথা পাস্ট যেরকম আমার কর্ম ছিল আজকে আমি এইখানে এই পরিস্থিতি আছি, তো পাস্ট আর প্রেজেন্ট রে মিলায়া আমি ফিউচার দেখতে পারবো, প্রেডিক্ট করতে পারবো। তো সেটার জন্য ঠাকুর বলছেন কি তুমি তুমি তোমার জন্য দায়ী, তুমি তোমার জন্য দায়ী, কেউ তোমার জন্য দায়ী নাই। কেন? আমি যে এই অবস্থায় আছি আমার পাঁচটা আমার মধ্যে এখন ক্রিয়া করতেছে। আজকে যদি আমি ভালো করব, বেশি নাম ধ্যান করব, ঠাকুর বলছেন পাস্ট কর্মের গুলা কিরকম আমি কাটাইবো, কিরকম আমি পাস্ট কর্মগুলা কাটবো, একটাই উপায়, নাম ধ্যান। নাম ধ্যানে যখন ব্রেন সেল জাগৃত হয়ে যাবে, নাম ধ্যানে যখন এই 150 কোটি সেল জাগৃত হয়ে যাবে, নাম ধ্যানে যখন এই 150 কোটি সেলের তার 2 গুণ 300 কোটি সেল বনে যাবে, তখন সব চিজ আমরা দেখতে পাবো, সব চিজ আমরা জানতে পাবো কি কিরকম কি হচ্ছে, কিরকম কি হবে, কিরকম কি জানতে পারবে, সবাই মানুষরা আমি ভালো করতে পারবো। আর যখন আমি সবার মানুষের ভালো করতে পারবো তখন আমি পাস্ট কর্মের জিনিসগুলা কাটাতে পারবো, নইলে কিছু নাই, বারবার জন্ম নিয়ে আইতে থাকতে লাগবো। এই ডেথ আর লাইফের সাইকেল কখনো আমরা কাটাতে পারবো না। ঠাকুর বারবার বলছেন কি এই যে 6টি স্পিরিচুয়াল এনার্জি মানুষের 3টা জায়গাতে ভাগ করে দিচ্ছে, 6টি আছে স্পাইনাল কর্ডে, 6টি আছে মেন্টাল বডিতে সূক্ষ্ম শরীরে, আর 6টি আছে আউট অফ দ্য এক্সটার্নাল বডি। যদি মানুষ চায় কি আরো জন্মাতে চায় না, তখন ওরে 6টা চক্র স্পাইনাল কর্ডে জুনটা আছে ওইটারে ভেদ করিয়া, মেন্টাল বডিতে 6টা চক্র জুনটা আছে ওইটারে ভেদ করিয়া 13টা চক্রের মধ্যে ওরে পা দিতেই হবে, তারপরে জন্ম নিবে না। আর তার জন্য বুদ্ধ বলে দিচ্ছেন টু ক্রস দ্য লাইফ অফ ডেথ এন্ড সাইকেল ইউ নিড টু গো বিয়ন্ড দ্য লেভেল অফ ডিজায়ার। মানুষের যে ডিজায়ার, ঠাকুর বলেছেন কি যে ভাব ছেড়ে মানুষ শরীর থেকে যায় আবার সে ভাব পেলে আবার জন্মায়। যখন একটা হাজবেন্ড ওয়াইফ বাচ্চার কারণে ভাবে, যখন ওদের মিলন হয় তারপরে ভাবের সৃষ্টি হয়, সেই ভাবের লগে টিউনিং করিয়া বহু বহু আত্মা আসে পুরুষের মাথাতে ঢুকার পরে স্পাইনাল কর্ড থেকে পাস হইয়া, স্পাইনাল কর্ডে কি থাকে সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড, সংক্ষেপে ওরে CSF বলা যায়। সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড থেকে পাস হইয়া স্পার্ম রে চার্জ করিয়া একবারে স্পার্ম রে জুনটা স্পার্ম ওইটা ওভাম খিচবো, ওই স্পার্মটা গিয়া ওইটা ঢুকবো আর নতুন একটা আত্মা জন্মায়। পুরা কাহানি দিয়া দিয়েছেন, খুল্লা ঠাকুর বলে গেছেন, সেটা তো জানতে হবে। তো আমার গুরু আমার টিকা কি চায় সেটা জানতে হবে। অজ্ঞানতায় মূর্খতা আর জ্ঞান জ্ঞানী। বাবাইদা যখন ঠাকুরের দীক্ষার জন্য এত নিজের বডিরে কষ্ট দিয়া ঘুরছিলেন, সব জায়গায় একটাই কথা বলছিলেন, ज्ञानी वही है जो अपने अंदर ठाकुर को खोज के निकाले, मूर्ख और बेवकूफ वही है जो दूसरे के अंदर ठाकुर को खोजे, अपना ठाकुर को, जो दूसरे के अंदर ठाकुर को खोजे, जो मूर्ति के अंदर ठाकुर को खोजे। ये है ज्ञान की परिभाषा। जितने हम ज्ञान बनते जाएंगे, जितना हमारा मस्तिष्क सचेतन होते जाएगा, उतने ही हम अधिकारी बनेंगे इस दुनिया का ऊपर। सब आदमी चाहता है कि मेरा पीछे 10 लोग दौड़े, कौन दौड़ेगा? बाबाईदा का लड़का ने बाबाईदा से पूछा कि पापा मेरे पीछे तो इतना आदमी रहता है, मुझे बहुत प्राउड होता है। तो बाबाईदा ने बोला सत्संग का जगत में तो तुम्हारा पीछे आदमी दौड़ेगा ही, उसमें क्या नया बात है। सत्संग का जगत में बाबाईदा खुद बोल रहे हैं, मैं खुद सुना हूं ये बात। बाबाईदा बोल रहे हैं कि सत्संग का जगत में बाबाईदा का पीछे आदमी दौड़ेगा ही, उसमें क्या बड़ा बात है। जहां मुझे कोई नहीं जानता, एकदम अनजाना जगह जहां मुझे कोई नहीं जानता, अगर वहां पे मेरे पीछे आदमी दौड़े तब मैंने कोई चरित्र पे अपना अच्छा काम किया है, तब मैं ठाकुर का लाइन में हूं, वरना मैं कोई नहीं हूं। ये व्याख्या बाबाईदा दे के गए। और हम लोग छोटा कुछ अचीव कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमारे पीछे आदमी दौड़े, हमारा बात आदमी सुने। क्यों? आदमी का खुद का बुद्धि नहीं है क्या? खुद का दिमाग नहीं है क्या आदमी का? या फिर वो भी हम लोग की तरह बंदर है कि हम लोग जो करेगा वही वो लोग सुनेगा? क्यों?
दूसरा का अज्ञानता को अगर हम लोग कटा नहीं पाएंगे, दूसरा का अज्ञानता को हम लोग समझा नहीं पाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? तो क्या हो सकता है? তো ঠাকুরজি বলে তুমি অত্যন্ত সৎ হতে পারো, তুমি অত্যন্ত সাধু প্রকৃতি মানুষ হতে পারো, মানুষ তোমারে দেখে শ্রদ্ধা করবে, মানুষ তোমারে দেখে তোমার কাছে আসবে, কিন্তু যখন পর্যন্ত তুমি সব মানুষের অজ্ঞানতাটা কাটাতে পারবে না, এবং অজ্ঞানতাটা কাটবে কিরকম, এটা সায়েন্স টেকনোলজির যুগ, তুমি যখন মানুষের সায়েন্টিফিক্যালি এবং সিনথেটিক্যালি এবং অ্যানালিটিক্যালি সবকিছু বুঝিয়ে দিতে পারবা না, তখন পর্যন্ত ভাবো কি তোমার কিছুই হয় নাই। আলোচনা প্রসঙ্গে 10ম খণ্ডতে এটা লেখা আছে। আর আপনারা যদি ভাবতেছেন কি আমি এইগুলো কিতাব পড়ে বলতেছি, আমার ঘরে শুধু 6টি কিতাব আছে। আলোচনা প্রসঙ্গে 1ম খণ্ড, আলোচনা প্রসঙ্গে 2য় খণ্ড, আলোচনা প্রসঙ্গে 3য় খণ্ড, আর 3টা আছে কথা প্রসঙ্গে 1ম খণ্ড, কথা প্রসঙ্গে 2টি খণ্ড, কথা প্রসঙ্গে 3টি খণ্ড। আরো আমার ঘরে কিতাবে নাই যে আমি এগুলা পড়ুম, আর আমার সময় হয় না কি ওইগুলা আমি করতে চাই। আমি নিজেরে ঠাকুরে দিয়া দিচ্ছি, মতলব এইগুলা আমি মানি না কি ঠাকুর আমারে ভালো পাইবেন, ঠাকুর আমারে প্রটেক্ট করবেন, ঠাকুর আমারে ভালো রাখবেন, এগুলো আমি ফালতু কথা মানি না। আমি জানি কি তিনি যে প্রসেস দিচ্ছেন এটা আমি করব, তার ফলে যে হওয়ার আছে ওইটা হইব। আমি ভিক মানি না ঠাকুর থেকে কি ঠাকুর তুমি আমারে ভালোবাসো, ঠাকুর তুমি আমার ফ্যামিলি এগুলা দূর করো, ঠাকুর তুমি আমারে আমার বন্ধুগুলারে ভালো, আমি কখনো ভিক মানি না। ভিক মাগার কি দরকার? কেননা আমি এরকম কিছু করে দিই কি ঠাকুর মজবুর হয়ে যান আমার কাম করার জন্য। যা বাবাইরা বলছেন ঠাকুর मजबूर हो जाएंगे, कुछ ऐसा कर दीजिए दुनिया में, कुछ ऐसा कर दीजिए कि ठाकुर मजबूर हो जाएंगे तुम आपके काम करने के लिए। क्यों भीख मांगना कि ठाकुर तुम मुझे बचाओ, मुझे ये करो। हम उसका दीक्षा लिया है या वो मेरा दीक्षा लिया है? जो मेरा बात सुनेगा वो? कोई नहीं सुनेगा। ये सब बकवास की बात है कि ठाकुर बात सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। ठाकुर देखते हैं कि तेरा क्या औकात है करने का, तुम जो बोलते हो क्या कर पाते हो। आज सुबह मैं ध्यान में बैठा था, मेरा थोड़ा बंगाली ऊपर चढ़ा होता है, इसलिए मैं हिंदी में आ जाता हूँ। आप लोगों शायद मैं समझ रहा हूँ कि सबको आज हिंदी समझ सकता है। तो मैं आज सुबह नाम ध्यान में बैठा था, कब 1 घंटा 56 मिनट निकल गया और मुझे लगा कि 1 ही मिनट पार हुआ है। समय पता नहीं चलता है मुझे ध्यान में बैठने से। इसका भी राज ठाकुर जी दे के गए हैं। ठाकुर जी बोल के गए हैं कि মাইন্ডের যখন ফুল কনসেন্ট থাকে আর মাইন্ডের যখন ফুল কনসেন্ট্রেশন থাকে, তো অনন্তকালকে মুহূর্তকাল পাতা চলবে, মুহূর্তকাল মতন লাগবে। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলে গেছেন রিলেটিভিটি থিওরি, যা জিনিস মানুষ ভালোবাসে সেটা করার জন্য সে সময় দেখে না, সময় তার উপরে ক্রিয়া করে না, সেটা হয়ে গেছে। যখন মাইন্ডের ফুল কনসেন্ট থাকবে, ফুল কনসেন্ট্রেশন থাকবে নাম ধ্যানের প্রতি, তখন অনন্তকাল পার হয়ে যাবে, কিন্তু আপনার লাগবে কি ওখানে তো বসেছি আমি নাম ধ্যানে, তাই আমার লাগলো কি আমি তো 1 মিনিটে বসেছি আমার নাম ধ্যানে, কিন্তু মোবাইলে দেখি কি 56 মিনিট পার হয়ে গেছে। তো এইগুলা কথা, এইগুলা অনুভূতি, আর অনুভূতি দ্বারা জানা যায় তাই জ্ঞান, নাইলে সব বাচক জ্ঞান। অনুভূতি আসবে কিরকম? ভাবে, কর্মে, শুনে, করে যে জিনিস জানা যায় সেটাই হলো অনুভূতি। আপনারা যদি জানতে চান কি সুরত শব্দ যোগা কিরকম করতে লাগে, আমি বলে দিচ্ছি। কথা প্রসঙ্গ 3য় খণ্ড অনুভূতি কি, এই জিনিসটা পড়ুন, এই জিনিসটা পড়ুন আর জানুন কি কিরকম সুরত শব্দ যোগা করতে লাগে। প্রথমে যখন মানুষ নাম ধ্যান করে তার ব্রেনের মধ্যে ভাইব্রেশন সৃষ্টি হয়, ওইটা এরকম ফট করে হবে না, সঠিক কম্পন লাগতে হবে নামের। সঠিক কম্পন যোন দিনে লাগবে সেদিনকা ভাইব্রেশন সৃষ্টি হয়। ভাইব্রেশন যখন সৃষ্টি হয় তো মানুষের যে সেলগুলা এগুলা কাঁপে, খুব জোরে কাঁপে, খুব জোরে কাঁপার ধাক্কা লাগার পরে নতুন নতুন সাউন্ড সৃষ্টি হয়, নতুন নতুন লাইট দেখা যায় মানুষের। তাইরে বলেছেন ওং বীজ, হোং বীজ, লং বীজ, ক্রিং বীজ, ওম বীজ, এগুলো বীজ আছে তো, পঞ্চভূত দর্শন হবে মানুষের। তাই জন্য আমি বলি এখনো সময় আছে, আজকে থেকে আপনারা স্টার্ট করে দিন। এত সময় তো পার হয়ে গেল, এত সময় তো করি নাই, আমি দুঃখ পাইতেছি কি আমি এত সময় করি নাই। আজকে থেকে স্টার্ট করে দেন। কেন স্টার্ট করে দেন? 40 সালে পিনিয়াল গ্ল্যান্ডটা শুকিয়ে যায়, পিনিয়াল গ্ল্যান্ড মরে যায়, তারপরে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড জিন্দা থাকে না।
40 বছর পরে কি আপনি করবেন? 40 বছর পরে আপনি ছেলে মেয়েদের শিখাইবেন কি এখন নাম ধ্যান করো, এখন রেডি করো? তখন তো কামেই দিবে না ওইটা। সেই জন্য তো 12 বছরের দীক্ষা। ওইগুলা জানেন। আমি অনুরোধ করি সবাই থেকে, এখন 69 পিপল শুনতেছে, আমি সবাই অনুরোধ করতেছি কিন্তু আপনারা জানেন, অজ্ঞানে থাকবেন না, মূর্খ বনবেন না। বেলে কেউ কয়ে দিল ওইটাও মানবেন না, আমি যে কয়ে দিছি ওইটাও মানবেন না। আমি যে কয়ে দিছি এটা আমার অনুভূতি, আপনাদের কাছে ওইটা অনুভূতি নাই তো আমি 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 ভাবতেছি কি আপনারা এগুলা সব উপরে ভালো লাগতেছে। ভালোবাসে কি করবেন? আমারে আপনি ভালোবাসে কি করবেন? আমার কথাগুলো শুনে ভালোবাসে কি করবেন? আপনার কিছু ইভলিউশন হইব ওটাতে? কিচ্ছু হবো না। আবার আমারে আপনি ভালোবাসে কি করবেন? কিছু হইব ইভলিউশন? কিচ্ছু হইব না। আমি যদি আমার কর্ম করি না, আপনারা যদি আপনার কর্ম করবেন না, কিছুই হবে না। বারবার জন্ম নিয়ে আইতে থাকবেন, বারবার এই যে প্রসেস গুলাতে যাইতে থাকবেন। আর সবচেয়ে মজার কথা এটাই কি আমাদের মনে নাই কি আমরা আগের জন্মে কি ছিলাম। আর যদি মনে থাকতো না, তখন এই জন্মটা জিয়াইতে মন যাইতো না। এটাই ঠাকুর বলেছিল, সবচেয়ে মজার কথা ওইটা কি তোমরা জানো না কি তোমরা কি ছিল, আর আমি জানি কি আমি আমি আমারটাও জানি আর তোমাদের সবাইটা জানি। তো ওইটার উপরে ঠাকুর, ওইটা যেটাতে আমাদের ঠাকুর নিয়ে যেতে এসেছেন, ঠাকুর কি তার তাত্ত্বিক উপলব্ধিও আমাদের এখন পর্যন্ত হয় নাই। আমরা আজকে পর্যন্ত ওই যজন যাজন ইষ্টবেটিতে লটকে আছি। তার উপরে যে আছে সস্তনীর 5টা নীতি, তার উপরে যে আছে সদাচার, সদাচার স্পিরিচুয়াল সদাচার, মেন্টাল সদাচার, ফিজিক্যাল সদাচার, ওইগুলা কখন জানবো? বুড়ো বয়সে জানবো? 40, 50, 60 বছরে জানবো ওইগুলা? এটাই সময় জানার জন্য। আর যত আমি ভালো, যদি আমি চাই কি আমার ছেলে পেলে ভালো জন্ম হয় বা ছেলে মেয়ে, আমি আমার কথা কইতাছি, আমি যদি চাই আমার ছেলে মেয়ে ভালো জন্ম হয়, তো ওই রুলসটা ফলো করতেই হবে আমারে, ওই রুলস এর মধ্যে চলতেই হবে আমারে। আমারে 14 বছর ছোট বিয়ে করতেই হবে, আমারে ইউজেনিক সায়েন্স, আমারে জেনেটিক সায়েন্স ওটা জানতেই হবে, সেটা সব জেনে নিয়ে বিয়ে করতে হবে। কেন? সব জিনিস এই দুনিয়াতে একটা রুলস এর মধ্যে চলে, তারে বলে বিধাতা। বিধাতা মানে যিনি বিধির বিধান নিজেও ভঙ্গ করেন না, আনাদেরও ভঙ্গ করতে দেন না তিনি। আর যে ভঙ্গ করতে চায় সে কি হয়? মারা যায়, अकाल मृत्यु হয়ে যায়, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, যে কোনো হয়ে যায়, মারা যায়। কেন? সে বিধির বিধানটা ভঙ্গ করতে চায়। তো আপনাদের দিকে সবাই আমার অনুরোধ কি আপনাদের ভালো থাকেন। যেন কি আমি পার্টনারতে বিলিভ করি না, তো আমি পার্টনার করব না ঠাকুরের কাছে, কিন্তু আমি যে চাই কি আপনারা ভালো থাকেন, আর আপনারা আজকের টিকা করার জন্য স্টার্ট দিয়া দেন। জয় গুরুদার। জয় গুরু। সত্যি মুগ্ধ হওয়ার মতন আলোচনা। আমরা সৎসঙ্গে কেন আসি? ঠাকুরের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়ার জন্য। আমাদের আত্মা চায় সেই পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য, তাই আমরা সৎসঙ্গে আসি। তাই সৎসঙ্গ এসে আমাদের এত ভালো লাগে। সেই পরম দয়ালের কথা, পরম দয়ালের ভাব, পরম দয়ালের যে আমরা যে চাই পরম দয়ালকে, সেটা আমরা পেয়ে থাকি সৎসঙ্গে। তাই আমাদের সৎসঙ্গে আসা, তাই আমাদের সৎসঙ্গে এসে ঠাকুরের ভক্তিগীতি শ্রবণ করা, ঠাকুরের ইষ্ট প্রসঙ্গ শ্রবণ করা। তাই আমরা এত আনন্দ পাই, এত আমাদের মন খুশিতে ভরে ওঠে। সবকিছুই মূলে কিন্তু সেই পরম দয়ালই। পরম দয়াল আছেন বলেই আমাদের এত উদ্দীপ্ত চলন, আমরা এত ভালো আছি। এবং স্বামী বিবেকানন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, তারা আসবেন, সময় হয়ে গেছে। পরম দয়াল আমাদের এত ভালো রেখেছেন এবং আমরা তাকে খুশি করার জন্য আমরা এত ভালো করে চলবো যে সেই ঋষি মনীষীরা আবার আসবেন, তাদের আসার সময় হয়ে গেছে। তাই আমাদের থাকতে হবে প্রস্তুত যে তাদেরকে আহ্বান করার জন্য। তারা আসবেনই, অতি শীঘ্রই আসবেন।
পরম দয়াল সেই ব্যবস্থা করছেন। আর শুনছিলাম নাম ধ্যানের কথা। সাউন্ড হলো একটা ভাইব্রেশন, যেটা আমি যদি আমার নিজের ভেতরে করি ভাইব্রেশন, সেই ভাইব্রেশনটা যখন সিকোয়েন্স মেনটেন করে অনবরত হয়ে থাকে তখন অনুনাদের সৃষ্টি হয়। সেই অনুনাদের ফলে একটা জার্কিং হয়, সেই জার্কিং এর ফলে শরীর গরম হয়, সেল অ্যাক্টিভ হয়, রোগ, আমরা বলি না নাম ধ্যান করলে রোগ চলে যায়, এটা কিন্তু অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক, এটা সায়েন্টিফিক। নাম ধ্যান করলে যে অশুদ্ধগুলো আস্তে আস্তে তারা কিন্তু দূরে চলে যায়। ওই মা যখন ছোটবেলায় কমপ্ল্যানের কৌটের মধ্যে যখন কমপ্ল্যান ঢালতো, তখন ভর্তি হয়ে যাওয়ার পর তারা মা কিন্তু সে ঝাঁকাতো, ঝাঁকালে কি হয় নয় ওই কমপ্ল্যানটা আরেকটু তলায় চেপে যায়, মানে তাদের মধ্যে রিএনহ্যান্সমেন্ট হয়। দাদা বলছিলেন যে আমাদের যে সেল, ব্রেনের যে সেল, তারা রিএনহ্যান্সমেন্ট হয়ে থাকে নাম ধ্যান করলে, সেটাই কিন্তু হয়। আমরা 10 ঘন্টার কাজ 1 ঘন্টায় করতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ ওই 400 পেজের বই 10 মিনিটে পড়ে ফেলেছিল, এটা কিন্তু একটা বাস্তব উদাহরণ। কি করে সম্ভব? স্বামী বিবেকানন্দ ছোট থেকে নাম ধ্যান ছিল নাকি তার প্রধান খেলা, সে যখন তখন ধ্যান করত, এটাই নাকি তার প্রধান খেলা ছিল, ধ্যান করতে খুব ভালোবাসত। তাই ছোট থেকে তার মা তার বাবা সেই স্বামী বিবেকানন্দকে তৈরি করেছেন। ঠাকুর বললেন না যে আধকতার সমাধি করি করিয়ে যা শেখাবি সেটাই হবে মোক্ষম ছেলের, হিসেবে চল নয় প্রস্তাব। তাই স্বামী বিবেকানন্দর মতন যদি আমরা ধ্যান করি, আর পরম দয়াল সেই ধ্যান কিভাবে করব, নাম কিভাবে করব, নাম ধ্যান কিভাবে করব, এই যে আগ্রা চক্র, এখানে যে আমরা পরম দয়ালের ধ্যান করব, ও অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরম দয়াল আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। আমরা কোনো অংশেই কিন্তু আর অনাথ রইলাম না, তিনি আমাদের প্রতিটি কানায় 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 কিন্তু পূর্ণ করে দিয়ে গেছেন। আমরা কিভাবে চলবো? আমরা এইভাবেই পরম দয়ালের পথে চলে তাকে কিন্তু খুশি করতে পারি। আর পরম দয়াল যদি খুশি হন, আমি কিন্তু খুশি হব, কারণ আমার কিন্তু উদ্দেশ্য কিন্তু ওইটাই, পরম দয়ালকে খুশি করা। আমি যদি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ি, আমি যদি শুধু নিজের ভালোটুকু চাই, তাহলে কিন্তু আমার সেই খুশি কিন্তু অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, এবং সেটা কিন্তু ওই শয়তানের অভিমুখী কিন্তু হতে পারে। আমি যদি পরম দয়ালকে খুশি করতে চাই, আমি ইনডাইরেক্টলি কিন্তু নিজেই খুশি থাকবো। এটা অত্যন্ত একটা ম্যাথামেটিক্স বলা যেতে পারে, যে রাইট হ্যান্ড যদি লেফট হ্যান্ডের সঙ্গে সমান হয়, তাহলে লেফট হ্যান্ড কিন্তু রাইট হ্যান্ডের সঙ্গে সমান হবে। তাই পরম দয়ালের জন্য যদি আমি বড় ঘর করি, আমিও কিন্তু সেই বড় ঘরে থাকবো। পরম দয়ালের জন্য যদি আমি বড় একটা খাট করি, আমার জন্য সে কিন্তু বড় খাট হবে। আমি বিশাল বড় 10 তলা বিল্ডিং করলাম, আর পরম দয়ালের জন্য ওই কাঠের একটা ছোট সিংহাসন করলাম, তাহলে হয়তো আমার ওই বড় 10 তলা ঘর কিন্তু ভেঙে যেতে পারে। আমি বড় 10 তলা ঘর করলাম, সবচেয়ে সুন্দর ঘরটা পরম দয়ালের জন্য করলাম, দেখা গেল আমার ঘরটাও পরম দয়ালের মতনই হলো। জীবনে যা কিছু আছে সব যদি বিকি দিতে পারি তার জন্য, আমি সকলগুলোই পাবো, সকলগুলোই পাবো। এটা সবাই করেছে, সবাই পেয়েছে, যদি আমি করি আমিও পাবো। শ্রদ্ধেয় দাদার এত সুন্দর মনোমুগ্ধ আলোচনা শুনে আমরা খুবই সমৃদ্ধ হলাম। জীবনে যে ভালো থাকা কিভাবে যায়, পরম দয়ালকে ধরে তার পথে চলে আমরা সেটা জানলাম। এই সৎসঙ্গে এসে তার সঙ্গ করে, সৎসঙ্গ মানে এটা কি, সৎ মানে তিনি সৎ, আর সঙ্গ অর্থাৎ তার সঙ্গ, পরম দয়ালের সঙ্গ, সেটাই সৎসঙ্গ। ওই জন্য বাবা দাদা এক জায়গায় বললেন যে সৎসঙ্গ 24টা ঘন্টাই করতে হয়, তার কথা ধ্যান করতে হয়, তার কথা স্মরণ করতে হয়, তার কথা বলতে হয়, ঘুমাচ্ছি তার নাম করেছি, মানে তার সঙ্গ করছি,
মানে সৎসঙ্গ করছি। সৎসঙ্গ 24টা ঘন্টায়। তিনি আমার মনের মন্দিরে আছে। আমি আর বাজে আচরণ করতে পারি না, আমি সেই অখাদ্য কুখাদ্য খেতে পারি না, কারণ তিনি আমার মনে আছে, তিনি আমার মনের মন্দিরে আছে, তিনি আমার রক্তে আছে, তিনি আমার প্রতিটি শিরায় ধমনীতে বিদ্যমান। তাকে আমি ভালোবাসি, মানে তার কথাগুলোকে আমরা ভালোবাসি, তার বাণীগুলোকে আমরা ভালোবাসি, তার বাণীকে আমি নিজের জীবনে ফুটিয়ে তুলব, তবেই তাকে ভালোবাসা বলা সার্থক। তিনি যা বলেছেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করব, তবেই তাকে ভালোবাসি এই বলাটা আমার সার্থক। শ্রদ্ধেয় দাদার আরো একবার ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি পরম দয়ালের আতুল চরণে। আপনি খুব ভালো থাকবেন দাদা, জয়। এখন আমরা একটি ছড়ার গান শুনে নেব। ছড়ার গান করবেন হাওড়া শিবপুর থেকে সিদ্ধার্থ মুখার্জি। জয়গুরু দাদা, শোনা যাচ্ছে তো? জয় গুরু, শোনাচ্ছে। অনলাইনে যুক্ত সবাইকে শুভ দীপাবলি এবং জয়গুরু জানিয়ে আমি একটি ছড়ার গান পরিবেশন করছি। বিষয় নিষ্ঠা, ইষ্টের প্রতি যে নিষ্ঠা। আচার যে নিষ্ঠা রেখো, আচার সিদ্ধ যিনি হন, শুভ সুন্দর নিষ্পাদনী, চলো পাবে উৎসরণ। সৎ আচার যে নিষ্ঠা রেখো, আচার সিদ্ধ যিনি হন, শুভ সুন্দর নিষ্পাদনী, চলো পাবে উৎসরণ। সৎ আচার যে নিষ্ঠা রেখো, আচার সিদ্ধ যিনি হন, পৃষ্ঠ লাগি কর্ম করে তারি স্বার্থে মন, কাজের ফলে পৃষ্ঠ পূজায় প্রীতি দীপ্তরণ। পৃষ্ঠ লাগি কর্ম করে তারি স্বার্থে মন, কাজের ফলে পৃষ্ঠ পূজায় দীপ্তরণ। কর্মযোগের হয় যে যোগী, দীপন প্রাণ সে পৃষ্ঠ ভোগী। কর্মযোগের হয় যে যোগী, দীপন প্রাণ সে পৃষ্ঠ ভোগী। জেলায় তাহার জগতালো রয়ে অনুক্ষণ, জেলায় তাহার জগতালো রয়ে অনুক্ষণ। শুভ সুন্দর নিষ্পাদনী, চলো পাবে উৎসরণ। সৎ আচার যে নিষ্ঠা রেখো, সৎ আচার যে নিষ্ঠা রেখো, আচার সিদ্ধ যিনি হন। যেথায় তোমার নিষ্ঠা যেমন, চলবেও তুমি সেই তালে। ইষ্ট নিষ্ঠায় শুভই পাবে, নয়তো যাবে পয়মালে। যেথায় তোমার নিষ্ঠা যেমন, চলবেও তুমি সেই তালে।
ইষ্ঠ নিষ্ঠায় শুভই পাবে, নয়তো যাবে পয়মালে। নিষ্ঠা যেথায় দুর্বলতায় নিথর শোথা হয়ে চলে, আনুগত কৃতি তখন মন্থরতায় পরে দোলে। নিষ্ঠা যেথায় দুর্বলতায় নিথর শোথা হয়ে চলে, আনুগত কৃতি তখন মন্থরতায় পরে ধরে। অনুগত কৃতি সম্বেগ জনাহারা হয় তখন, অনুগত কৃতি সম্বেগ জনাহারা হয় তখন। পদে পদে নানা রকমে ঘটতেই থাকে অঘটন, পদে পদে নানা রকমে ঘটতেই থাকে অঘটন। শুভ সুন্দর নিষ্পাদনে চলো পাবে ওদ শরণ। সৎ আচার যে নিষ্ঠা রেখো, সৎ আচার যে নিষ্ঠা রেখো, আচার সিদ্ধ যিনি হন। নিষ্ঠাধর দেখবে যাহার অন্তরেতে সহজ ফোটা, বুঝে নিও অন্তরতে তার ধরে আছে শক্ত বোটা। নিষ্ঠাধর দেখবে যাহার অন্তরেতে সহজ ফোটা, বুঝে নিও অন্তরতে তার ধরে আছে শক্ত বোটা। নিষ্ঠা বোটা থাকলে শক্ত বিচ্যুত তারা কমই হয়, বিচ্যুতি যার নাই হৃদয় নিষ্ঠা তাহার আনে জয়। নিষ্ঠা বোধা থাকলে শক্ত বিচ্যুত তারা কমই হয়, বিচ্যুতি যার নাই হৃদয় নিষ্ঠা তাহার আনে জয়। নিষ্ঠা অনুগতি কৃতি পরিচিতে যা যার যেমন, নিষ্ঠা অনুগতি কৃতি পরিচিতে যা যার যেমন। উচ্ছলতা কেমন তর উজ্জ নাও হয় তার তেমন, উচ্ছলতা কেমন তর উজ্জ নাও হয় তার তেমন। শুভ সুন্দর নিষ্পাদনে পাবে ওদ শরণ। সৎ আচার যে নিষ্ঠা রেখো, আচার সিদ্ধ যিনি হন। শুভ সুন্দর নিষ্পাদনে চলো পাবে ওদ শরণ। সৎ আচার যে নিষ্ঠা রেখো, সৎ আচার যে নিষ্ঠা রেখো, আচার সিদ্ধ যিনি হন। শুভ সুন্দর নিষ্পাদনে চলো পাবে ওদ শরণ। চলো পাবে ওদ শরণ, চলো পাবে ওদ শরণ। সবাইকে জয় জয় গুরু। জয় গুরু। অপূর্ব, খুবই সুন্দর। পরম দয়ালের কাছে তোমার ইষ্টচ্ছল মঙ্গলময় জীবনে প্রার্থনা করি। জয় গুরু। শাকনিক জয় গুরু দাস, দাদা। শাকনিক জয় গুরু। শাকনিক দাস কল্যাণী থেকে তুমি আছো? এখন আমরা জয়রাতে কীর্তন পরিবেশন করছি।
জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে কারণে মন ভগবান ঠাকুরে বদনে বল হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম ধর্ম কর্ম কারণে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে কারণে মন ভবের আশা ভগবান নামে করলে রাধে গোবিন্দ নামে বদনে লয়ে জয় বদনে সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল কারণে মন ঠাকুরে বদনে বল হরি 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 শ্রদ্ধেয় অরিন্দম বোস গ্যাংটক থেকে আপনি দাদা ধরে দিন বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি সৎসঙ্গ কি বন্দে পুরুষোত্তমম পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃম বন্দে আজ প্রীতিন বন্দে মাতৃবর্গন বন্দে মাতৃবর্গন বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি
জয় জয় গুরু। আমাদের এই পবিত্র সৎসঙ্গ এখানেই সমাপ্ত হলো। আপনারা শ্রী ঠাকুর, শ্রী বর্মা, শ্রী বরদা এবং আচার্যদেবকে প্রণাম করে তবেই আমরা সবাইকে জয়গুরু বিনিময় করব। জয় গুরু। সবাইকে জয়গুরু জানাই। জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। অনলাইনে আমার উপস্থিত দাদা ও মায়েদের আমার সবার জয় গুরু, সবাইকে দাদা মায়েদের জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু জানাই। জয় গুরু, জয় গুরু। আমরা সত্যি জয় গুরু। আগে 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 মা, আপনি থাকবেন, আপনি কিছু বলবেন, অনুভূতির ভালো কথা বলবেন। আছেন? আগে আগে মা, আপনি অনুভূতির কথা বলবেন, আপনি থাকবেন মা, প্রভুর অপার দয়ায়। আচ্ছা, জয় গুরু, জয় গুরু। আগে আগে মা, আগে। আমরা প্রভুর অপার দয়ায় যে পবিত্র সৎসঙ্গ পেয়েছি তা তো অমৃত। আর সত্যি